Sunday school program. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy. Parakramaशालुलम् विजयवन्तुलम् Parakramaशालुलम् विजयवन्तुलम् Bari sagi poedamu vijayamanam dedamu onde atma chupiruva bari sagi poedamu vijayamanam dedamu Parakramaशालुलम् विजयवन्तुलम् गरिगानैना ఇంటికి దూరమైన సత్యముకు జడి అకరు ఊచమిరందకరు ఇంటికి దూరమైన సత్యముకు జడి అకరు ఊచమిరందకరు Parakramaशालुलम् విజయవంతులం స్వార్థం తొలగించి సాతాను ఎదిరించి యేసుని వేడెదము హల్లెలూయా పాడెదము స్వార్థం తొలగించి సాతాను ఎదిరించి యేసుని వేడెదము హల్లెలూయా పాడెదము Parakramaशालुलम् విజయవంతులం
338వ పాట. Psalms 8:1. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who hast set thy glory above the heavens. Thank you. Proverbs 14:26. In the fear of the Lord is the Proverbs 14:26. In the fear of the Lord is strong confidence. His children have a place of refuge. Thank you. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Thank you. Proverbs 14:26. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. Thank you. ఓకే, చెక్. దేవుని కొందనాలు. మరి మరొక ప్రభుదినం దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడు. దేవుని కొందనాలు చెల్లిస్తూ, మరి ఈ దినం చాలామంది సిక్ ఉన్నారు. కొంతమంది ఫ్యామిలీ కరోనా వైరస్తో ఉన్నారు. కాబట్టి సో దేవుని యొక్క సాయం కోరుదాము. మరి ఉదయకాలము మరి అనారోగ్యం ఉన్న వారి కొరకు, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన వారు ఉన్నారు. మరి వీరందరి కొరకు కూడా మరి ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాము. మరి సిక్ ఉన్న పీపుల్, తర్వాత వైరస్లో ఉన్న వారి కొరకు కూడా ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాము. మరి అందరం కూడా లేచి నిల్చుంటే మరి మనము 59వ కీర్తన మనం చదువుకుందాము. 59వ కీర్తన అందరం కూడా కలిసి చదువుకుందాము. మరి ఈ కీర్తనలో మరి దావీదు మహారాజు యొక్క దేవుని మీద ఆధారపడము, మరి దుష్టుడు యొక్క పతనాన్ని ఇక్కడ మరి జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాడు. మరి ఏ విధంగా దేవుని యొక్క కనికరము చొప్పున మరి దేవునికి మహిమ కలుగుతుందని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ సమయంలో అందరం కూడా కలిసి 59వ కీర్తన మనం చదువుకుందాం. సో లెట్ us all read together Psalm 59. Okay, so many people are sick this morning, so we need to remember them for in our prayers. Okay, so let us all read Psalm 59 together. అందరం కూడా కలిసి 59వ కీర్తన చదువుకుందాము. Deliver me from mine enemies, O my God, defend me from them that rise up against me. Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men. For lo, they lie in wait for my soul. The mighty are gathered against me, not for my transgressions, nor for my sin, O Lord. They turn and prepare themselves without my fault. Awake to help me, and behold, thou therefore, O Lord, God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen. Be not merciful to any wicked transgressor, Selah. They return at evening, they make a noise like a dog, and go round about the city. Behold, they black mouth, swords out in their lips. But thou, O Lord, shalt laugh at them. Thou shalt haul the heathen in derision. Because of their strength will I wait upon thee, for God is my defense. The God of my mercy shall prevent me. God shall let me see my desire upon my enemies. Slay them not, lest may not forget. Scatter them by the power, and bring them down, O Lord, our shield. For the sin of their mouth and the words of their lips, let them even be taken in their pride. For the cursing of the lying with them, they speak. Consume them in wrath, consume them, that they may not be. And let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. And let them heal them, and let them be honest like a dog, and go after us. And let them wander up and down for thee, and grudge of their own. But I will sing, I will sing of thy mercy in the morning, for thou hast been my deliverance, my refuge in the day of my trouble. And to thee, O my strength, will I sing, for God is my defense and my God my mercy. ఓకే, సో ఈ యొక్క కీర్తనలో మనం చూస్తున్నాము 59వ కీర్తనలో మరి దావీదు మహారాజు దేవుని గోజాడడంలో మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే తన యొక్క ప్రార్థన విడుదల ఇవ్వడం, శత్రువు నుండి శత్రువు యొక్క ఒకరి నుండి తనను విడుదల ఇచ్చేలాగా మరి దేవుడికి మొదలుపెట్టుకుంటున్నాడు. ఏంటంటే డెలివర్ మీ ఫ్రమ్ మై ఎనిమీస్, ఓ గాడ్, డిఫెండ్ మీ ఫ్రమ్ దెమ్ దట్ రైజ్ అప్ అగైన్స్ట్ మీ. మరి నాకు విరుద్ధంగా లేచే వారిని
ఎదుట మరి నన్ను సంరక్షించడం లేకుంటే నన్ను కాపాడమని దేవుడిని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే శత్రువు మరి ఏ విధంగా లేస్తాడు, మరి తన శత్రువు యొక్క దుష్టుని యొక్క కార్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది, దుష్టుడు ఏ విధంగా మరి క్రియ జరిగిస్తాడానికి మనం కీర్తనలో మనం చూస్తున్నాం. ఏంటంటే డెలివర్ మీ ఫ్రమ్ ద వర్కర్స్ ఆఫ్ ఇనిక్విటీ, మరి దుష్టుల యొక్క క్రియల నుంచి మనం విడిపించుకో. సేవ్ మీ ఫ్రమ్ బ్లడీ మ్యాన్, మరి రక్తపాతం చేసే మనుషుల నుండి మరి మమ్మల్ని రక్షించమంటున్నాడు. ఎందుకంటే మరి దుష్టుడు ఎప్పుడు కూడా తన ప్రాణంను తీయజూడుస్తున్నాడంట. మరి తనకు వచ్చే ఆ మార్గములన్నిటిలో కూడా మరి ఒక ఉరిగా ఉంటున్నాడంట. కాబట్టి మరి అక్కడ దుష్టుడు ఏ విధంగా ఉంటాడంటే, దే రన్ అండ్ ప్రిపేర్ దెమ్సెల్స్ వితౌట్ మై ఫాల్ట్, అవేక్ టు హెల్ప్ మీ అండ్ బిహోల్డ్, మరి నాకు సహాయం చేయమని దేవుని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ దావీదు మహారాజు. ఎందుకంటే therefore O Lord God of hosts, the God of Israel, awake to visit all heathen, మరి దుష్టులందరినీ కూడా కలుచుటకు మరి దర్శించుటకు నువ్వు లేచి రమ్ము అని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే బీ నాట్ మర్సిఫుల్ టు ఎనీ వికెట్ ట్రాన్స్గ్రెసర్స్, మరి దుష్ట కార్యములు జరిగించే వారి యొక్క అతిక్రమములను బట్టి నువ్వు కనికరించకము దేవాని మరి అక్కడ దేవుని మొరపెట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే దే రిటర్న్ అట్ ఈవినింగ్, మరి సాయంకాలం వెళ్ళి వస్తారు. మరి ఏ విధంగా వస్తారంటే కుక్కలు మొరిగినట్టు మరి దుష్టుడు మొరుగుతుంటాడంట. తర్వాత అండ్ గో రౌండ్ అబౌట్ ద సిటీ, మరి పట్టణం చుట్టూ కూడా దుష్టుడు ఆ విధంగా తిరుగుకుంటా మరి దేవుని బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంటాడంట. తర్వాత వారి నోర్లంట తెరవబడినప్పుడు మరి వారు పెదవుల మీదనే ఖడ్గాలు ఉంటాయంట. అంటే చాలా భయంకరమైన దుష్టత్వం లోకంలో ఉంటున్నాం అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపం చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా బికాస్ ఆఫ్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ విల్ ఐ వెయిట్ అపాన్ ది, మరి దేవా నీ యొక్క బలంను బట్టి మరి నేను నీ యందు వేచి ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఫర్ గాడ్ ఈజ్ మై డిఫెన్స్, మరి నా యొక్క సంరక్షణ దేవుడై ఉన్నాడని మన ఇక్కడ జ్ఞాపం చేయబడుతుంది. సో ద గాడ్ ఆఫ్ మై మర్సీ షల్ ప్రివెంట్ మీ, మరి నా కనికరమైన దేవుడు నన్ను కాపాడును సంరక్షించును అంటున్నాడు. ఎందుకంటే గాడ్ షల్ లెట్ మీ సీ మై డిజైర్స్ అపాన్, నా శత్రువు యొక్క నా యొక్క వాంఛలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దేవుడు తీరుస్తాడంట. కాబట్టి ఇక్కడ దావీదు మహారాజు తన శత్రువుని గురించి మరి ఎటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడో ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే 11వ వచనంలో స్లే దెమ్ నాట్, వారిని హతము చేయకుము, లెట్ మై పీపుల్ ఫర్గెట్, మరి నా మనుషులు నా ప్రజలు మరి నిన్ను మర్చిపోతారేమో, స్కాటర్ దెమ్ బై దర్ పవర్, మరి వారిని చెదరగొట్టుము అంటున్నాడు నీ శక్తితో, బ్రింగ్ దెమ్ డౌన్, వారిని మరి లోపరచుము అనే షీల్డ్, మరి మా యొక్క సంరక్షణ నీవే ఉన్నావు కాబట్టి దేవ మరి దుష్టుని హతము చేయకము, మరి వాడిని మరి అనగగొట్టుము అని మాట జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం కూడా దేవుని సన్నిధిలో జ్ఞాపం చేసుకోవాలి. మరి ఎవరిని కూడా దేవుడు నాశనం చేయడం అనేది దేవునికి ఇష్టం లేదు, కానీ మరి వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క చిత్తమును తెలుసుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. లేకుండా మరి దేవుడు మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపం చేసిన దాంట్లో ఈ యొక్క కీర్తనలో మరి 16-17 వచనంలో బట్ ఐ విల్ సింగ్ ఆఫ్ దై పవర్, కానీ మరి దుష్టుడు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ, దుష్టుడు ఏ విధంగా నా మీద కార్యం జరిగించినప్పటికీ నేను మాత్రము మరి నీకు నీ యొక్క శక్తిని బట్టి నేను ఒక గానము చేసేదను. బట్ ఐ విల్ సింగ్ ఆఫ్ దై పవర్, ఐ విల్ సింగ్ అలాడ్ ఆఫ్ దై మర్సీ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఉదయకాలంలో మరి నీ యొక్క కనికరం బట్టి నేను గట్టిగా మొర వేస్తాను, లేకుంటే కేక వేస్తానని మరి అక్కడ జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు. ఫర్ ద హాస్ బీన్ మై డిఫెన్స్, ఎందుకంటే నీవు నా సంరక్షకుడవు, నా ఆశ్రయమై ఉన్నావు, నా దినమల్లా నా ఆపద సమయంలో అన్నింటిలో కూడా నీవు నా ఆశ్రయమై ఉన్నావని మరి ఇక్కడ జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి దుష్టుడు ఎంత విజృంభించి మన మీదికి పైకి వచ్చినా కూడా దేవుడే మన సహాయము అని మనం అక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దావీదు మహారాజు దుష్టునికి వ్యతిరేకంగా మరి తాను ప్రతీకారం తీసుకోలేదు, కానీ దేవుని యొక్క సహాయం కోరినట్టు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే దేవుడు తీర్పు తీర్చేవాడు. అంటూ ది ఓ మై స్ట్రెంగ్త్ విల్ ఐ సింగ్, మరి నీ యొక్క బలంను బట్టి నేను స్తుతించదను. కాబట్టి ఇదే కాలము మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినాము. ఆయన బలమును బట్టి, ఆయన సంరక్షణను బట్టి, ఆయన ఆశ్రయమును బట్టి, ఆయన కనికరం బట్టి మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినాము, ఆయన యొక్క సహాయం కోరుతున్నాము. సో ఫర్ గాడ్ ఈజ్ మై డిఫెన్స్, నా సంరక్షణ దేవుడై ఉన్నాడు. అండ్ ద గాడ్ ఆఫ్ మై మర్సీ, నా కనికరము నాకు దేవుడై ఉన్న ఆ దేవునికి మనం మొరపెట్టుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఉదయకాలం మనం దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఎదుట మనం సాగిలపడి, మరి పరలోక సంబంధమైన దేవుడు, మరి పరలోకానికి భూమికి ఒకే ఒక దేవుడైన ఆ యేసు ప్రభువు ఎదుట మనము సాగిలపడి ఆయనను ఆరాధించడానికే దేవుడు మనకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి దేవునికి వందనాలు. మరి ఆయన ఎదుట మాత్రమే మనం సాగిలపడి, ఆయన ఎదుట మాత్రమే మనం తలలు వంచి ఆయనను ఆరాధించాలని ఈ యొక్క కీర్తన ద్వారా కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే దుష్టుడు ఎంత విజృంభించినా, మరి ఎటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో, మరి అటువంటి తీవ్రమైన వ్యతిరేకతలు మాట్లాడినప్పటికీ దేవుని యందు మనం సంపూర్తి అయిన ఆశ్రయం కలిగి ఉండడము దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. కాబట్టి మనమందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో మరి మోకరించి ఆయనను స్తుతించి ఆరాధిస్తాం.
ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, పరలోకంలో ఆశ్రయుడైన దేవా తండ్రి, మరి మీరు స్తుతికి పాత్రుడవు, ఆరాధనకు యోగ్యుడవు కాబట్టి తండ్రి, మరి మీ యొక్క సన్నిధిలో మేమందరం కూడా మరి మోకరించి చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. మరి ఉదయకాలము మమ్మల్ని మీ యొక్క ఆవరణలోనికి తీసుకుని వచ్చినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మాకు ఇచ్చిన ప్రవేశం కొరకు మీకు వందనాలు, మాకు ఇచ్చిన రక్షణ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. మరి మీరు చేసిన మేలులన్నిటి కొరకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము తండ్రి. మరి మీరు మమ్మల్ని సంరక్షించి కాపాడి మరి మాకు ఆశ్రయంగా మరి మా ఎదుట మరి నిలబడి మాకు పక్షాన మరి మీరు యుద్ధం చేసేవారు కాబట్టి మరి మీ వద్ద సాయం కోరుతున్నాం తండ్రి. మరి మీరే సాయం చేయండి తండ్రి. మరి ఈ సమయంలో మీ యొక్క సన్నిధిలో మరి మేమందరం కూడా కూడి మరి ఇక్కడ మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్న కీర్తన ద్వారా మరి మీరు మాతో మాట్లాడినారు, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. మరి దుష్టుడు మరి ఎంతో విజృంభించి మరి దుష్టుడు మరి అపవాది సాతానుడు మరి ఎంతగానో మరి విజృంభించి మరి సాతానుని యొక్క క్రియలను జరిగించే మనుషులు మరి ఎంతోమంది మరి మా చుట్టూ మమ్మల్ని ఆవరించి ఉంటున్నారు కాబట్టి మరి మీ యొక్క సాయం కోరుతున్నాము తండ్రి. మరి మీ యొక్క సంరక్షణ కోరుతున్నాము తండ్రి. మరి మీ యొక్క కృపను, మీ యొక్క కనికరాన్ని మరి మా జీవితాలలో కోరుతున్నాం తండ్రి. మరి ఈ సమయంలో మీరే మాకు ఆశ్రయమై ఉన్నారు, మీరే మాకు సహాయమై ఉన్నారని మీ యొక్క కీర్తన ద్వారా మరి మాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. మీ యందు సంపూర్తి అయిన విశ్వాసము, సంపూర్తి అయిన నిరీక్షణ, మరి మీ యందు సంపూర్తి అయిన నమ్మకం కలిగి ఉన్న మరి మాకు మరి మీరు ఇచ్చిన అవకాశం కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి మీ యొక్క బిడ్డలతో, మీ యొక్క సంఘంతో మరి కూడి ఆరాధించే కృపను మరి నాకు కూడా దయచేస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. మరి మేమందరం కూడా మరి మీ బిడ్డలంగా మరి మీ యొక్క పిల్లలంగా మీకు సన్నిధిలో మరి మేము కూడి ఆరాధించే ఈ గంభీరమైన తరం కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మరి మీ యొక్క శక్తిని బట్టి, మీ యొక్క స్తుతిని బట్టి మరి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి మీకే మహిమ, ఘనత, ప్రభావం చెల్లిస్తుంది కాబట్టి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి ఈ సమయంలో మా యొక్క స్మరణ వ్యాపి సంఘంలో ఉండే వారిని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి. హాస్పిటల్లో ఉన్న మరి సోదరు ఫీబీని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. మరి సోదరు డానియల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి. మరి వారికి కరోనా వైరస్ నుంచి మరి మీరే సంపూర్తయిన విడుదల దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. మరి ఇంకెంతోమంది జ్వరంతో అనారోగ్యంగా మరి రాలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు కాబట్టి వారందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. మరి మీరే కృప చూపించండి. మరి పేరున జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము తండ్రి. మరి మీరే స్వస్థపరిచేవారు, మీరే గాయపరిచేవారు, మీరే స్వస్థపరిచేవారు కాబట్టి తండ్రి మరి మా యొక్క సంఘంలో ఉండే వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. మరి వారి గృహాలలో వారు కూడా మరి మీ యొక్క సన్నిధిలో మోకరించి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తుండగా తండ్రి మరి మీరే వారికి సాయం సమయం మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మీకే మహిమ, ఘనత, ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మీ యొక్క మహిమ భూమి అంతా కూడా వ్యాపించనే ఉంటుంది. ఆ మహిమను మరి మేము చూస్తున్నాము. మీ యొక్క రాకడలో మరి మీరు ఏ విధంగా మరి నిత్య రాజ్యమును స్థాపించి మరి ఆ రాజ్యంలో మరి మమ్మల్ని కూడా వారసులుగా చేసినారు కాబట్టి మీకు ఘనత, ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాము. మాకు ఇచ్చిన రక్షణ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఆ రక్షణ కార్యం జరిగించుటకు మరి మీరు భూమి పునాదులు వేయబడకముందే మా రక్షణ కార్యంను మరి మీరు ఏర్పాటు చేసినారు. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మీ యొక్క ప్రియ కుమారుడు, మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తును మరి మీరు పంపించి లోకానికి మరి పరలోకము క్రిందికి వచ్చి మరి మా పాపముల నిమిత్తము మరి తను సిల్వలో మరి తన రక్తంను కార్చి మరి తను మరణించిన ఆ యొక్క మరణం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తను. మరి మా కొరకు మరి మరణించి మరి సమాధి చేయబడి 3వ దినంన మరి తిరిగి లేచిన ఆ యొక్క పునరుద్ధానం యొక్క శక్తిని మరి మాకు నేర్పిస్తున్నారు. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మాకు ఇచ్చిన నిరీక్షణ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఆ నిరీక్షణతో మరి మేమందరం కూడా మా విశ్వాస జీవితంలో మరి త్రొట్టిల్లకుండా, పడిపోకుండా మరి సంపూర్తి అయిన ఆశ్రయం కలిగి ఉండి, సంపూర్తి అయిన నిర్ధారణ కలిగి మరి సంపూర్తి అయిన మరి బలముతో మరి మేము మిమ్మల్ని సేవించుటకు కృపచించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి మా పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో మరి పూర్ణ బలంతో మరి మేము మిమ్మల్ని స్తుతించి, మిమ్మల్ని ఆరాధించి, మిమ్మల్ని సేవించుటకు తను మరి మా జీవితాలను మరి మీరే మా లోపల ఉండే పాపమును, దోషమును, మలినమును సమస్తమును మరి మీరే తుడిచివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తను. మరి మేము కూడా దుష్టుల వలె ఈ లోకంలో బ్రతకకుండా మరి మీ బిడ్డల వలె, వెలుగు సంబంధమైన పిల్లల వలె ఈ లోకానికి మేము ఉపై ఉన్నామని మీ యొక్క వాక్యంలో సెలవిచ్చినారు. ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నామని కాబట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తను. మరి అటువంటి గంభీరమైన ఆధిక్యత మాకు ఇచ్చినారు. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఆ విధంగా మరి మేము ఈ లోకంలో ఎందుకున్నాము, మరి దేని కొరకున్నామో మరి మాకు జ్ఞానం చేస్తున్న విధానం కొరకు మీకు వందనాలు. ఈ భూమి మీద మేము బ్రతికినంత కాలం కూడా మరి మిమ్మల్ని స్తుతించి, ఆరాధించి మరి మీకు మహిమ తెచ్చేలాగున మా జీవితాలను మార్చి మీకే మహిమ, ఘనత, ప్రభావం చెల్లించుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మాకు ఇచ్చిన యొక్క సమయం కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ సమయాన్ని మీ యొక్క సెలవు చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ దినం ఆరాధన కూడిక అంతా కూడా మీరే మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తూ, మీకే స్తుతులు అర్పిస్తూ, మీకే మహిమ, ఘనత, ప్రభావం చెల్లిస్తూ మీ ప్రార్థన మరి యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి.
వాళ్ళు వచ్చాయి. కోరస్ నంబర్ 187. 187. హోసానా. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. With a heart full of praise, be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we'll lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord my God. Glory to the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the Prince of Peace. Jesus, Jesus, Jesus is the Prince of Peace. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord my God. Jesus is the Prince of Peace. కానుకల కొరకు బ్రదర్ రవి గారు వచ్చి ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు. బ్రదర్ రవి గారు అందరం లేచి నిలబడి టీమ్ నంబర్ 51 పాడుచునగా మనం కానుకలు తీసుకుందాం. అందరం లేచి నిలబడి 51వ పాట పాడుచునగా మనం కానుకలు సమర్పించుకుందాం. ప్రార్థన. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, దేవ మీ యొక్క ఘనమైన నామమునకు వేలాది వందన వేలా స్తోత్రాలు నాయన. నేను ఈ పరిశుద్ధ దినంలోకి నాయన మమ్మల్ని నాయన సమాజంగా రప్పించినందుకు దేవ మీకు వేలాది వందనాలు వేలా స్తోత్రాలు నాయన. ఈ యొక్క సమయంలో నాయన కానుకలు నాయన పట్టబడుచుండగా దేవ మీరు తోడుగా ఉండండి నా తండ్రి. నాయన సమర్పించిన కానుకలు నాయన మీ యొక్క రాజ్యసువార్త నిమిత్తము నాయన జ్ఞానంతో నాయన వాటిని ఏ విధంగా నాయన పొందుపరచాలో దేవా మీరు మాకు కావలసిన సహాయాన్ని దయచేయగలరని యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామం బట్టి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి. Hymn number 51. Redeem our love to proclaim it, redeem by the blood of the Lamb, redeem through His infinite mercy, His silent forever Lamb. Redeem, redeem, redeem by the blood of the Lamb, redeem, redeem, His silent forever I am. Redeem, I'm so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I
blessed Redeemer. I think of him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty. The King is the Lord delight, who lovingly guideth my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know there's an brother is waiting in yonder bright mansion for me, and soon with the Spirit made perfect, and home with the Lord I shall be. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. It's good to be in the house of the Lord. మరి దేవుని సన్నిధిలో ఉండడము ఎంతో మేలు. We thank God for giving us another privilege to come to His presence, to worship Him. ఆయనను ఆరాధించుటకు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మరొక తరుణం కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. సో యాజ్ వి సెడ్, మరి ఇదివరకు చెప్పిన ప్రకారంగా చాలామంది ఈ దినము సిక్ ఉన్నారు. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ ద చర్చ్. మరి సంఘంలో చాలామంది తక్కువ మంది ఉన్నారు, ఎందుకంటే అందరికి అనారోగ్యత ఉంది. మరి పరిస్థితులు మారుతున్నాయి కదా. మనము లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ ఆన్ 22nd of March, 22వ తారీఖు మార్చ్ రోజున ఎంతమంది జ్ఞాపకం ఉంది? వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 22nd March? మార్నింగ్ 4 o'clock వీ హ్యాడ్ సర్వీస్. 4 o'clock, 5 o'clock 5 o'clock అనుకుంటాను. 4:30, 4:30 వీ స్టార్టెడ్ అవర్ సర్వీస్. 4:30కు మనకు కూడికని చేసుకున్నాము. ఆ దినము జనతా కర్ఫ్యూ ఉండే. సో 4:30కి మనము కూడికని చేసుకున్నాము. అండ్ దెన్ దట్ వాజ్ ది లాస్ట్ సర్వీస్ యాజ్ అ చర్చ్. కానీ మనము హోల్ ఇయర్ అంతా కూడా, మరి సంవత్సరం అంతా కూడా మరి ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ చేసినాము. ఆ సమయంలో మరి చాలామంది అనుకున్నాము, అయితే యేసు ప్రభు వచ్చేస్తాడు, ఇంకా అయిపోయింది అనుకున్నాము. అందరము చాలా భయంతో ఉండే. కానీ మరలా నార్మల్ అయిపోయినాయి దినాలు, నార్మల్ అయిపోయినాయి. నార్మల్ కావడంతో మళ్ళీ అందరూ నార్మల్ అయిపోయినారు. సో మరలా దేవుడు మరలా మనకు కొన్ని పరిస్థితులు మరలా వస్తున్నాయి. మరి ఈ వైరస్ మళ్ళీ ఎక్కువ అవుతుంది అని మనం చూస్తున్నాము. మరి మన చర్చ్లో ఒక ఫ్యామిలీకి వైరస్ రావడము మనం చూస్తున్నాము. కాబట్టి సో పరిస్థితులు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. యేసు ప్రభు రాకడ అతి సమీపంగా ఉంది అనేది ఒక రుజువు మనం చూడగలుగుతున్నాం. సో వీ కెన్ సీ దట్ లార్డ్స్ కమింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ నియర్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సెకండ్ కమింగ్. అదే యేసు ప్రభు యొక్క రెండో రాకడ. సో రెండో రాకడలో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ అబౌట్ ద ర్యాప్చర్. మరి యేసు ప్రభు యొక్క రాకడలో మరి మొదటి భాగము ఎత్తబడము. సో యేసు ప్రభు భూమి మీదకి రాకముందు 7 ఏళ్ల శ్రమకాలం జరగాలి. 7 ఏళ్ల శ్రమకాలానికి ముందు ఏం జరగాలంటే ఎత్తబడడం జరగాలి. అంటే మనం చాలా దగ్గరలో ఉన్నామన్నమాట. ఎత్తబడేదానికి చాలా దగ్గరలో ఉన్నామని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం అవసరము. అకస్మాత్తుగా దినములు మారిపోతాయి, అకస్మాత్తుగా పరిస్థితులు మారిపోతుంటాయి. కాబట్టి మనం ఈ ఉదయకాలము దేవుని సన్నిధిలో మరి విశ్వాసంతో మనం వెళ్తున్నాం. కాబట్టి సో దేవుడు మనకు సాయం చేయాలి. మరి ఎవరైతే సిక్ ఉన్నారో వారందరి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాము. మరి చాలామంది ఇంట్లో ఉండిపోయినారు.
ఎందుకంటే సిక్ ఉన్నారు కాబట్టి. మరి రూపసన్న కూడా మరి వారు ఆయన కూడా సిక్ ఉన్నాడు, ఆయన కూడా మరి అంత దూరం వెళ్ళగలిగినారు కాబట్టి దేవునికి వందనాలు. సో నిన్న ఏబెల్ కూడా కాల్ చేసినాడు, ఆయన కూడా జ్వరం ఉందంట. సో ఇవందరూ కూడా అందరు జ్వరాలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి. మరి అందరు కూడా మరి దేవుడు మంచి ఆరోగ్యంతో దేవుని సేవించటకు ప్రార్థనలో జ్ఞాపం పెట్టుకుందాం. మరి అక్కడ పామూరులో కూడా దేవుడు మంచి సమయం ఇచ్చటకు ప్రార్థనలో జ్ఞాపం పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా మరి దేవుని సన్నిధిలో విశ్వాసం అనే అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము. వీఆర్ ఇన్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. ఓకే, వీఆర్ లెర్నింగ్ మెనీ థింగ్స్, గాడ్ ఈస్ టీచింగ్ అస్ మెనీ థింగ్స్. దేవుడు మనకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పిస్తున్నాడు, మనం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాము. అండ్ దేవుడు మనకు మన దృష్టిని, మన గమనికను దేవుని యొక్క వాక్యం వైపు నడిపిస్తున్నాడు అనేది మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ఆయన క్రమంలో, ఆయన చిత్త ప్రకారంగా మరి ఆయన సమయంలో మరి పని చేస్తుంటాడు. గాడ్ వర్క్స్ అట్ హిస్ టైమ్. హీ నోస్ అట్ వాట్ టైమ్ హీ నీడ్ టు వర్క్. మరి ఏ సమయంలో దేవుడు పనిచేయాలో దేవునికి తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ హీబ్రూస్ 11 చాప్టర్. ఓకే, హీబ్రూస్ 11 చాప్టర్ ఫ్రమ్ 30 to 35 or 34 వరకు చదవము. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 30 నుంచి 34 వచనం వరకు. ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ ది ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఆర్ ది దే హ్యాడ్ ది ఓవర్కమింగ్ ఫెయిత్. వారికి జయించే విశ్వాసం ఉండే. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ విల్ సీ ది ఎండ్యూరింగ్ ఫెయిత్. ఎవరైతే విశ్వాసంతో సహించినారో, మరి 35th verse to 48th verse ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ది ఎండ్యూరింగ్ ఫెయిత్. మరి విశ్వాసముతో సహించడం అనేది 35వ వచనం నుండి 40వ వచనం వరకు మనం చూస్తాం అక్కడ. ఓకే, ఫ్రమ్ 32 or from 1st to 34th verse, మరి మొదటి నుంచి 34వ వచనం వరకు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది ఓవర్కమింగ్ ఫెయిత్, ఫెయిత్ దట్ ఓవర్కమ్స్. మరి విశ్వాసం ఏదైతే జయిస్తుందో దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. 35వ వచనం నుండి 40వ వచనం వరకు సహించే విశ్వాసం, ఎండ్యూరింగ్ ఫెయిత్, సహించే విశ్వాసం సంగతి మాట్లాడుతుంది. సో హీబ్రూస్ 11 చాప్టర్ టాక్స్ అబౌట్ ది ఓవర్కమింగ్ ఫెయిత్ అండ్ ఎండ్యూరింగ్ ఫెయిత్. ఓకే, సో 30 to 34, 30 నుంచి 34 వచనం వరకు చదుదాం. విశ్వాసము ద్వారానే వారు 7 దినములు ఆవరించిన పిమ్మట ఎరికో ప్రాకారములు పడిపోయాను. విశ్వాసము ద్వారానే వేశ్య అయిన రాహాబు ఆ వేగుల వారిని సమాధానంతో స్వీకరించి ఆ అవిశ్వాసులతో నశించలేదు. మరియు దీనిని మించి నేనేమి చెప్పుదును? ఏలైనగా గిద్యోనును గూర్చియు, బారాకును గూర్చియు, సంసోనును గూర్చియు, ఎఫ్తాను గూర్చియు, దావీదును గూర్చియు, సమూయేలును గూర్చియు మరియు ప్రవక్తలను గూర్చి చెప్పుటకు నాకు సమయము చాలదు. వీరు విశ్వాసము ద్వారా రాజ్యములను కృంగదీసిరి, నీతిని జరిగించిరి, వాగ్దానములను పొందిరి, సింహముల నోళ్లను మూసిరి, అగ్ని యొక్క బలాత్కారములను ఆర్పిరి, ఖడ్గదారును తప్పించుకొనిరి, బలహీనతల నుండి బలవంతులుగా చేయబడిరి, పోట్లాటలో పరాక్రమశారులైరి, పరాయి వారి సైన్యములను తరుముటకు తిరిగిరి. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మరి మాకు ఇచ్చిన యొక్క దినం కొరకు మీకు ధనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఉదయకాలం మరి మీకు సన్నిధికి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చినారు, మీకు ధనాలు చెల్లిస్తున్నాము. సమయంలో మరి మీ యొక్క వాక్యం చుట్టూ మరి మమ్మల్ని చేరే కృపణిచ్చినారు, మీకు ధనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఈ యొక్క పునరుద్ధాన దినంలో మరి మమ్మల్ని సంఘంగా సమకూర్చినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి ఇక్కడ చదివిన లేఖన భాగాల నుంచి మీరే మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి మాతో మాట్లాడండి, మరి నాతో కూడా మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను. తను మరి నా లోపల ఉండే పాపము దోషమును మరి మీ యొక్క సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నాను. తను మరి మీరే కడిగి శుద్ధీకరించి మీ యొక్క పాత్రగా మరి ఉదయకాలం వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తను మరి ఇక్కడ చేరి వచ్చిన మేమందరం కూడా మీ యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకొని ఇప్పుడు మరి వాక్యానుసారంగా జీవించటకు కృప చేయించి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తను మరి ఉదయకాలము మరి అనారోగ్యం చేత ఉన్న వారిని జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాము, వైరస్తో ఉండే వారిని జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాము, హాస్పిటల్లో ఉన్న వారిని జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాం. మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీ యొక్క సన్నిధిలో జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాం. మరి దూర ప్రాంతంలో మరి ప్రయాణంలో మరి ప్రొఫెసర్ వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నాగా మరి వారు కూడా స్వస్థత దయచేయండి. ఇప్పుడు మరి అన్ని విషయాలలో మీరే తోడుగా ఉండి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ మరి మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క సమయం కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మా హృదయాలతో మరి మీరే మాట్లాడమని మమ్మల్ని మీకు సెలవు చెప్పుకుంటూ మా ప్రేమరక్షుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. సో ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ మన అంశం ఈ ఉదయకాలము విశ్వాసముతో వారు జయించినారు. అంటే వాళ్ళు ఎన్నో విషయాలను వాళ్ళు గెలుచుకున్నారు. దే హ్యావ్ ఓవర్కమ్ మెనీ థింగ్స్ త్రూ ఫెయిత్. మరి విశ్వాసంతో ఎన్నో విషయాలు జయించినారనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అందుకే దిస్ మార్నింగ్ ద టాపిక్ ఫర్ అవర్ మెసేజ్, మన అంశం కొరకు మన వర్తమానంకి టాపిక్ ఏంటంటే ఫెయిత్ ఫ్లాటన్స్ అంటే నేలమట్టము చేస్తుంది అనమాట. విశ్వాసం ఎప్పుడు కూడా నేలమట్టం చేస్తుంది. ఏమి నేలమట్టం చేస్తుంది? వాట్ ఫ్లాటన్స్, ఏది నేలపట్టం చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో బై ఫెయిత్ ద వాల్స్ ఆఫ్ జెరికో ఫెల్ డౌన్. విశ్వాసం ద్వారా ఎరికో యొక్క గోడలు నేలమట్టం అయిపోయినాయి. ఫెయిత్ ఫ్లాటన్స్.
కదా, విశ్వాసము నేలమట్టం చేస్తుందంట. అందుకే ఇక్కడ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద బైబుల్. మరి మనకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద బైబిల్లో ఉండే వారందరి కోసం మాట్లాడితే మనకు సమయం సరిపోదంట. అందుకే ఇక్కడ ఈ మాట రాసినాడు. అండ్ వాట్ షల్ ఐ మోర్ సే ఫర్ ద టైమ్ వుడ్ ఫెయిల్ మీ టు టెల్ ఆఫ్ గిడియోన్ ది ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. మరి ఈ యొక్క పుస్తకం యొక్క ఆథర్, గ్రంథకర్త మరి అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడంటే వీరందరి గురించి నేను చెప్పాలంటే నాకు సమయం సరిపోదు అంటాడు. ఎందుకంటే వీరందరూ కూడా ఎంతో మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. మరి ఎంతోమంది దైవజనులు దేవుని యొక్క చేతిలో మరి బలవంతులుగా ఉన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. గిడియోన్ అండ్ ఆఫ్ బారాక్ అండ్ ఆఫ్ శాంసన్ అండ్ ఆఫ్ జెఫ్తే and then of David and also Samuel and of the prophets, మరి ప్రవక్తలందరూ కూడా who through faith subdued kingdoms, మరి రాజ్యములను మరి ఏం చేస్తున్నారంట, లోబర్చుకున్నారు, కృంగదీసినారు. దే subdued the kingdoms through faith, all these men of God. మరి దేవుని యొక్క బిడ్డలు వారందరూ కూడా ఈ యొక్క రాజ్యములను మరి లొంగ తీసుకున్నారంట. దే subdued the kingdoms, wrought righteousness, మరి నీతిని జరిగించినారంట. అబ్టైన్డ్ ప్రామిసెస్, మరి వాగ్దానాలను స్వతంత్రించుకున్నారు. తర్వాత స్టాప్డ్ ది మౌత్స్ ఆఫ్ లయన్స్, మరి సింహముల యొక్క నోట్లను మరి ఫ్లాటన్ చేసినారు. ది ఫ్లాటన్ ది లయన్స్, మరి ఈ యొక్క సింహములను నేలమట్టం చేసినారు. అదే వాటి యొక్క నోట్లను మూపి చేసినారు. సంసోను, దావీదు కదా, వీరందరూ కూడా మరి దానియేలు, వీరందరూ కూడా సింహం యొక్క నోట్లను మూసివేసినారనమాట. అంటే వారు జయించినారు. దే హ్యాడ్ ఓవర్కమ్ ఫెయిత్, మరి వారి విశ్వాసం జయించిందంట. కాబట్టి అండ్ దెన్ క్వెన్స్ ద వాయిలెన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆల్ ది 3 హీబ్రూ చిల్డ్రన్, మరి ఈ ముగ్గురు హెబ్రీయులు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి అననీయ, అజరియా అండ్ మిషాయిల్, వీరు ముగ్గురు కూడా ఈ యొక్క అగ్నిని మరి జయించినారంట. దే క్వెన్స్ ద వాయిలెన్స్ ఆఫ్ ఫైర్, అగ్నిని ఆర్పివేసినారంట. ఎస్కేప్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సోర్డ్, మరి చాలామంది ఈ యొక్క ఖడ్గము నుండి తప్పించబడినారంట కదా. మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అక్కడ చూసాం కింగ్ డేవిడ్, అంటే దావీదు రాజు కాకముందు హీ కిల్డ్ గొలియాతును చంపినాడు. హీ వాజ్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ది సోర్డ్ ఆఫ్ గొలియాత్. మరి గొలియాత్ యొక్క ఖడ్గం నుండి దావీదును దేవుడు రక్షించినాడు. ఎందుకంటే దావీదు గొలియాతును చంపినాడు, గొలియాతు దావీదును చంపలేదు. కాబట్టి దేవుడు అక్కడ తనకు విజయం ఇచ్చినాడు. గాడ్ హెస్ గివెన్ హిమ్ ద విక్టరీ ఓవర్ గొలియాత్, మరి గొలియాతు పైన విజయం ఇచ్చినాడు. అవుట్ ఆఫ్ వీక్నెసెస్ వేర్ మేడ్ స్ట్రాంగ్, వారు బలహీనులుగా ఉన్నప్పటికీ వారు బలవంతులుగా ఉన్నారంట. వెన్ దే వర్ వీక్ దే వర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లార్డ్. దట్స్ వై పాల్ సేస్, మరి పౌలు అంటాడు నేను బలహీనుడిగా ఉన్నప్పుడు మరి దేవుడు నా లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి నేను బలవంతుడుగా ఉంటానని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. వ్యాక్స్ వేలియంట్ ఇన్ ఫైట్, మరి యుద్ధంలో వాళ్ళు జయించినారంట. టర్న్ టు ఫైట్ ది ఆర్మీస్ ఆఫ్ ది ఏలియన్స్, అన్య రాజ్యములను మరి అక్కడ వాళ్ళు ఓడించుటకు వారు ఒక సైనికుల వల్లే మరి వారు ముందుకు వెళ్ళారంట. ఏబ్రహాం మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, మరి ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్, హీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ వారియర్. మరి అబ్రహాం కూడా మరి ఒక మంచి యుద్ధ వీరుడు అనమాట. హీ హ్యాడ్ ఎ బ్యాటిల్, మరి ఆయన కూడా ఒక యుద్ధం గెలిచినాడు. ఏబ్రహాం, డేవిడ్, ఆల్ దిస్ మెన్ ఆఫ్ గాడ్, మరి వీరందరూ కూడా మంచి యుద్ధము చేసిన వారు అనే మాట మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో వెన్ టైమ్ కమ్స్ దిస్ పీపుల్ స్టూడ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ ఫాట్. ఈ దైవజనులు మరి వాళ్ళు ఎంత విశ్వాసంతో ఎంత నమ్రతతో దేవుని వెంబడించినారో ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడినారు. దే ఫాట్, వాళ్ళు యుద్ధము చేసినారు. అబ్రహాము మరి విశ్వాసానికి తండ్రి, కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు యుద్ధం చేసినాడు. 300 మందిని తీసుకొని వెళ్ళి యుద్ధం చేసినాడు. సో ఎన్నో విషయాలు మనం అక్కడ చూసినాం. గిదియోను, వీళ్ళందరూ కూడా మరి మంచి దైవజనులు, మరి వారు యుద్ధంలో గెలిచినట్టు ఇక్కడ మనం చూసినాం. సో ఫెయిత్ ఓవర్కమ్స్, ఇట్ హాజ్ అ విక్టోరియస్ లైఫ్. మరి విశ్వాసము ఎప్పుడు కూడా మనకు విజయవంతమైన జీవితం ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం చూసినాం. సో క్రాసింగ్ ద రెడ్ సీ, మరి ఎర్ర సముద్రం దాటుటకు, అండ్ ఆల్సో మరి యొక్క ఎరికో యొక్క గోడలను పడగొట్టుటకు, తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినాం టు ఓవర్కమ్ ది ఎనిమీస్, మరి శత్రువులను ఓడించుటకు దే ఆల్ నీడ్ ద ఫెయిత్. మరి వారందరూ కూడా విశ్వాసం ఎంతో అవసరం ఉండే అనేది ఇక్కడ మనం చూసినాం. సో ఎర్ర సముద్రం దాటుటకు కూడా వారికి విశ్వాసం అవసరం అని కూడా మనం చూసినాం. సో గాడ్ అలౌడ్ ఇజ్రాయెల్ టు బికమ్ ట్రాప్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ రెడ్ సీ అండ్ ది ఫెరోస్ ఆర్మీ కదా. ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ దేవుడు ఇశ్రాయేలులను ఒక మధ్యలో ఆపేసినాడు అనమాట. వారిని ట్రాప్ చేసి పెట్టేసినాడు.
ఎప్పుడైతే ఎర్ర సముద్రం దాటే సమయం వచ్చినప్పుడు వారిని అక్కడ దేవుడు ట్రాప్ చేసి పెట్టేసినాడు అనమాట. ముందర ఎర్ర సముద్రం ఉంది, వెనకాల ఫరో సైన్యం ఉంది. వారు అటు వెళ్ళలేరు, నా ఇటు వెళ్ళలేరు. ఎటువైపు చూడాలి? పై వైపు చూడాలి. దే హ్యావ్ టు లుక్ అప్వర్డ్స్, పైకి వైపు చూడాలి. ఎందుకంటే అక్కడ నుండి సహాయం వస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం చూసాం. సో దే నీడ్ ఫెయిత్. మరి విశ్వాసంతో మరి వెళ్ళినట్టుగా ఇక్కడ మనం చూసాం. సో ఫెయిత్ ఫ్లాటన్స్. విశ్వాసము నేలమట్టము చేస్తుంది. వాట్ ఫ్లాటన్స్? ఏమి నేలమట్టం చేస్తుంది? టు ఓవర్కమ్. ఏది విజయంగా సాధించుటకు మనం ఏం చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే కన్నా వెన్ ఇజ్రాయెల్ వాజ్ క్రాసింగ్ ద రెడ్ సీ, మరి ఇజ్రాయెల్ దేశము ఎర్ర సముద్రంను దాటే సమయంలో దేవుడు అక్కడ మరి మోషే ఒక మాట చెప్తాడు, బీ స్టిల్ అండ్ సీ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్. ఊరకుండుడి, దేవుని యొక్క రక్షణను చూడుడి. సో ఈ దినం మనం ఇక్కడ ఎరికో యొక్క పట్టణము ఆ గోడలు పడగొట్టే సమయంలో కూడా ద సేమ్ కమాండ్మెంట్, అదే ఆజ్ఞ ఇవ్వడం జరిగింది. బీ స్టిల్, ఊరకుండుడి, డోంట్ షౌట్. యు జస్ట్ సైలెంట్లీ మార్చ్ అరౌండ్ ది జెరికో సిటీ. ఎరికో పట్టణం చుట్టూ నెమ్మదిగా మాట్లాడకుండా దాని చుట్టూ తిరగండి అనేది ఒక ఆజ్ఞ. బీ స్టిల్ ఈజ్ అ కమాండ్మెంట్. డూ యూ నో దట్? ఊరకుండుడి అనేది ఒక ఆజ్ఞ. We as God's people need to be still in God. దేవుని యందు మనము ఊరకుండి ఉండడం మంచిది, దేవుని బిడ్డలంగా. సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద కమాండ్మెంట్. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ కమాండ్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ టు ఒబే. ఇది చాలా కఠినమైన ఆజ్ఞ. ఊరకుండుడి అనేది ఒక కఠినమైన ఆజ్ఞ. హౌ మెనీ ఆఫ్ us we keep silent when God ఈజ్ వర్కింగ్? దేవుడు ఎప్పుడైతే పనిచేస్తాడో ఎంతమంది మీ ఊరకుండి ఉంటాం అంటే మాట్లాడకుండా నెమ్మదిగా ఉంటాం? నో వన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు ఒబే దట్ కమాండ్మెంట్. ఆ ఆజ్ఞను నెరవేర్చుటకు చాలా కష్టం మనకు. బీ స్టిల్ ఈజ్ ద కమాండ్మెంట్. డూ యూ నో దట్? అదొక ఆజ్ఞ. ఎప్పుడైతే సైనికులు వెనక నుంచి వచ్చినారు, ముందర ఎర్ర సముద్రం ఉంది, మోషే అంటాడు ఊరకుండుడి అంటాడు. బీ కామ్ డౌన్, బీ స్టిల్. మరి ఊరకుండుడి అనే మాట ఏంటి? అది ఊరకుండుడి అంటే బీ స్టిల్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బీ స్టిల్? ఏంటి అది అంటే జస్ట్ సీ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క రక్షణను చూడుడి అని మరి అక్కడ మనం చూస్తాం. అక్కడ నిర్గమకాండంలో మనం అక్కడ చూస్తాం 14 chapter 13th verse, ఎక్సడస్ chapter 14 verse 13. దట్ ఈస్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్. అది విమోచన యొక్క అధ్యాయము. ఎక్సడస్ 14 chapter, మరి నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము 13వ వచనం. ఎక్సడస్ 14 chapter 13th verse చదవండి. ఎక్సడస్ 14:13. అందుకు మోషే ప్రజలతో, భయపడకుడి, నేడు ప్రభువు మీకు కనపరచు ఆయన రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి. ఊరక నిలిచి ఉండి చూడండి. ఊరకుండండి అంటే నెమ్మదిగా ఉండండి కదా. ఇక్కడ మనం చూసినాం ఇక్కడ 13th verse లో, అండ్ మోసెస్ సెడ్ అంటు ద పీపుల్, ఫియర్ ఈ నాట్, ఫియర్ ఈ నాట్, మీరు భయపడకుడి. ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులు వస్తాయో, వాట్ వి డూ? వి ఫియర్. మనం భయపడతాము. భయపడి మనం యొక్క సొంత అభిప్రాయాలు, సొంత తలంపులను తీసుకొని వస్తుంటాము. సో ఇక్కడ మనం చూసినాం దేవుడు మనకు నేర్పించేది ఏంటంటే ఫెయిత్ ఫ్లాటన్స్. విశ్వాసం ఎప్పుడు కూడా నీలమట్టం చేస్తుంది. బై ఫెయిత్ యూ నీడ్ టు గో. మరి విశ్వాసం ద్వారా మనం వెళ్ళాలి. దిస్ జెరికో వాల్స్ వేర్ ఫెల్ డౌన్ బై ఫెయిత్. విశ్వాసం ద్వారా ఎరికో యొక్క పట్టణం యొక్క గోడలు పడిపోయినాయి, నేలమట్టం అయిపోయినాయి అంట. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం బై ఫెయిత్, అది కేవలం విశ్వాసం ద్వారానే. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ, అండ్ మోసెస్ said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. దేవుని యొక్క రక్షణ కార్యమును మీరు చూడండి. which he will shew to you today. ఈ దినం దేవుడు మీకు చూస్తాడు. for the Egyptians whom he have seen today, he shall see them again no more forever. that is a faith. faith flattens. మరి ఇక్కడ ఆ విశ్వాసం నేలమట్టం చేస్తుంది. ఆల్ ది ఈజిప్షియన్ ఆర్మీ were drowned in the sea. ఆ సముద్రంలో మునిగిపోయినారు. సముద్రం ముంచి వేసింది వారిని.
వారు విశ్వాసంతో మరి ముందుకు వెళ్ళినారనేది అక్కడ మనం చూస్తాం. సో ఫెయిత్ ఫ్లాటన్స్, మరి విశ్వాసము నేలమట్టం చేస్తుంది. దాంట్లో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం బీ స్టిల్, మరి ఊరకుండుడి అనే మాట. మనం అది ఉదయకాలం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. బీ స్టిల్, ఊరకుండుడి, నెమ్మదిగా ఉండండి, మాట్లాడకండి కదా. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో వెన్ వీ సీ సమ్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్, మన లోపల కొన్ని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు బీ స్టిల్ అనే మాటకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఎన్నో వచనాలు మనం అక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. అక్కడ మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో కూడా, మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో వారు ఓడల్లో వెళ్తున్నారు. ఆ ఓడల్లో వెళ్తున్నప్పుడు భయంకరమైన తుఫాను వచ్చింది. ఆ తుఫాను వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అందరూ కూడా వెళ్ళి యేసు ప్రభుని అంటారు, అయ్యా ప్రభువా, మరి యజమానుడా, మరి మేమందరం కూడా నశించుచున్నాము, మరి నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, నిద్రపోతున్నావు అంటే యేసు ప్రభు లేచి వారిని గద్దిస్తాడు. భయపడకుడి, ఫియర్ ఈ నాట్. ఐ బిలీవ్ దట్ ఈస్ ద సేమ్ వర్డ్ ది క్రియేటర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ టోల్డ్ టు ద డిసైపుల్స్. ఆ శిష్యులకు ఆ సృష్టికర్త చెప్పినాడు, ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ ది యూనివర్స్, ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ ది సీ, ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ ద విండ్, ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ ద స్టార్మ్స్. దట్ పర్సన్, దట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ టు ద డిసైపుల్స్, ఫియర్ ఈ నాట్. ఓ యీ ఆఫ్ లిటిల్ ఫెయిత్, ఓ అల్ప విశ్వాసులారా, భయపడకుడి. సో బీ స్టిల్ అండ్ సీ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్. ఊరకుండుడి, దేవుని యొక్క రక్షణ కార్యం చూడుడి. వాట్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్? ఏం జరిగింది అక్కడ? హీ రెబ్యూక్ ద విండ్, ఆ యొక్క గాలిని యేసుప్రభు గద్దించినాడు. దెన్ దెర్ వాజ్ ఎ కామ్. అది అక్కడ నెమ్మది అయిపోయిందంట. కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే బీ స్టిల్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బీ స్టిల్? డోంట్ టాక్. నంబర్ 1, డోంట్ టాక్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? మరి ఊరకుండుడి అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మాట్లాడకు, డోంట్ టాక్. సో కొన్నిసార్లు మనం దేవుని సన్నిధిలో నేర్చుకోవాలి. వెన్ గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ అమాంగ్ అస్, యూ జస్ట్ స్టాండ్ స్టిల్ అండ్ సీ. డోంట్ టాక్. డోంట్ టాక్ అగేన్స్ట్ గాడ్స్ ప్లాన్. దేవుని యొక్క ప్రణాళికకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకు. వెన్ యూ టాక్, యూ మేక్ మిస్టేక్స్. ఎప్పుడైతే నువ్వు మాట్లాడతావో నువ్వు పొరపాట్లు చేస్తావు అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్, బీ స్టిల్ మీన్స్ డోంట్ షౌట్ ఆర్ డోంట్ టాక్. దట్ వాజ్ ది కమాండ్మెంట్ గివెన్ టు ది ఇజ్రాయలైట్స్ బై జాషువా. డోంట్ షౌట్. We are going to make us 1 round per day around the Jericho walls. ఈ యొక్క ఎరికో పట్టణం చుట్టూ మనం ఒక రౌండ్ తిరుగుతాం. డోంట్ టాక్. ఏం కూడా మాట్లాడొద్దు మీరు, జస్ట్ రౌండ్ కొట్టండి అంతే. సో మనం అక్కడికి వెళ్దాం కొన్ని నిమిషాల్లో. కానీ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బీ స్టిల్? మరి ఊరకుండుడి అంటే అర్థం ఏంటంటే డోంట్ షౌట్. బీ స్టిల్ మీన్స్ నంబర్ 2, డోంట్ మేక్ ఎనీ హేస్టీ డిసిషన్స్ వెన్ గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్. వెన్ యూ సీ కేయాస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, నీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే కలవరంలో చూస్తావో, వెన్ యూ సీ సమ్ ట్రబుల్స్, వెన్ యూ సీ సమ్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దేవుడు నీ జీవితంలో పనిచేస్తున్నాడు. దట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ బీ స్టిల్. ఒకటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఊరకుండుడి, జస్ట్ కామ్ డౌన్. ఊరకుండుడి అనే మాట మనం చూస్తాం. సో డోంట్ మేక్ ఎస్టీ డిసిషన్స్. ఎప్పుడు కూడా ఆత్రంతో చేసే తీర్మానాలు చేయకూడదంటాం. బీ స్టిల్ మీన్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ బై మై స్టడీ. నా యొక్క పఠనం ద్వారా నేను నేర్చుకున్న అంశాలు ఏంటంటే, వెన్ గాడ్ సేస్ బీ స్టిల్, ఎప్పుడైతే దేవుడు ఊరకుండుడి అనే మాట చెప్తున్నాడో నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే డోంట్ షౌట్, డోంట్ మేక్ ఎనీ ఎస్టీ డిసిషన్స్, డోంట్ మర్మర్. గునుగకండి. డోంట్ మర్మర్ వాట్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్, జస్ట్ సీ. కేవలం చూడుము, గునుగకొద్దు. అండ్ దెన్ డోంట్ బి ప్యానిక్. డోంట్ బి ప్యానిక్ అంటే భయపడిపోవద్దు, అంటే ఏమో అవుతుంది అనేది భయపడద్దు. డోంట్ బి ప్యానిక్. అండ్ ఫిఫ్త్లీ, డోంట్ బి డిస్కరేజ్డ్. బీ స్టిల్ మీన్స్ డోంట్ బి డిస్కరేజ్డ్ అంటే నిరుత్సాహపడద్దు. యునో, సేటన్ హ్యాస్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ వెపన్, ది అల్టిమేట్ వెపన్ హీ విల్ త్రో ఆన్ us. మరి సాతానుడు మన మీదే వేసే ఆ అతి భయంకరమైన ఆయుధం ఏంటంటే నిరుత్సాహము. వాడు మన మీద వేసేది నిరుత్సాహము అనే లాస్ట్ ఫైనల్ బాణం అనమాట. హీ ఈస్ గోయింగ్ టు త్రో హిస్ ఫైనల్ యారో ఆర్ ది వెపన్ ఆన్ us, దట్ ఈస్ డిస్కరేజ్మెంట్. బీ స్టిల్ మీన్స్ డోంట్ బి డిస్కరేజ్డ్. ఊరకుండుడి అంటే నిరుత్సాహపడొద్దు.
డోంట్ బి డిస్కరేజ్డ్. నిరుత్సాహపడకూడదు. వీ నీడ్ టు స్టాప్ దట్ డిస్కరేజ్మెంట్ బై ద షీల్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్. మరి విశ్వాసం అనే డాలుతో ఆ యొక్క నిరుత్సాహంను మనము ఆపగలుగుతాము. బై ఫెయిత్. ఇఫ్ యు ఆర్ డిస్కరేజ్డ్, బై ఫెయిత్ యూ కెన్ స్టాప్ దట్ డిస్కరేజ్మెంట్. విశ్వాసంతో ఆ నిరుత్సాహాన్ని నువ్వు ఆపగలుగుతావు. I just wanted to mention one example, or మన మధ్యలో జరిగిన ఒక సందర్భమును జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. Our church went through many trials, difficulties, many doctrinal pressures. మన సంఘంలో ఎన్నో భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయి, ఎన్నో సమస్యలు, ఎన్నో ఆపదలు, ఎన్నో పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఆ సందర్భంలో చాలామంది మరి సంఘంలో నుంచి వెళ్ళిపోయినారు. దే లెఫ్ట్ ద చర్చ్. వీ నో దట్. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ గాడ్ హెస్ టాట్ మీ జస్ట్ టు స్టాండ్ అండ్ సీ, స్టాండ్ స్టిల్ అండ్ సీ. కేవలం దేవుని వైపు నిలబడి మనం వేచి ఉండడము. ద పీపుల్ హు వెంట్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్, మన సంఘం నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది, ఐ ఈవెన్ స్పోక్ టు దెమ్, వారితో మాట్లాడినాడు ఆ సమయంలో. అరే ఆగుదాం, దేవుని మీద విశ్వాసంతో మనం ముందుకు వెళ్దాం, దేవుని కార్యం జరిగనివ్వండి. నో, దే టుక్ హేస్టీ డిసిషన్స్ అండ్ దే లెఫ్ట్ ద లార్డ్. వాళ్ళు ప్రభువుని విడిచిపెట్టినారు. ఈ దినం మనం చూడగలుగుతాము ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్, ద ట్రూ సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్. నిజమైన రక్షణ దేవుని యొక్క కార్యంను మనం చూడగలుగుతున్నాం. కాబట్టి సో జస్ట్ వెయిట్ ఆన్ ద లార్డ్. ప్రభు నందు వేచి ఉండడం. సో అది మనం నేర్చుకోవాలి. హౌ టు వెయిట్ ఆన్ ద లార్డ్. ప్రభు నందు ఏ విధంగా వేచి ఉండాలి. బైబుల్ సేస్ వెయిట్ ఆన్ ద లార్డ్ పేషెంట్లీ. ప్రభునందు వేచి ఉండడము ఓర్పుతో. వెయిటింగ్ అంటేనే కష్టము, దానికి పేషెన్స్ కావాలి. వెయిటింగ్ మీన్స్ వెరీ టఫ్ ఫర్ us టు వెయిట్ ఆన్ ద లార్డ్ విత్ పేషెన్స్. విత్ పేషెన్స్. మరి సహనం అంటే ఓర్పుతో మనము వేచి ఉండాలి అంట దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. సో జస్ట్ ఒబే హిస్ వాయిస్ అండ్ బీ పేషెంట్. జస్ట్ ఒబే హిస్ వాయిస్. దేవుని యొక్క మాటను విని దానికి విధేయత చూపించి ఓర్పుతో మనం వేచి ఉండడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి మెనీ పీపుల్ ఇన్ అవర్ చర్చ్, ఇన్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్స్, వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఇంపేషెన్స్. దర్ ఈస్ నో పేషెన్స్ ఇన్ us. మన లోపల ఓర్పు, సహనం అనేది లేదు. ఎంతమందికి మనకు సహనము లేకుండా ఉన్నాము? ఐ డోంట్ హ్యావ్ పేషెన్స్. నాకు పేషెన్స్ లేదు కదా. చాలామంది వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఇంపేషెన్స్. మనం చాలామంది సహనము లేకుండా ఉండే దాంట్లో ఎదుగుతున్నాం బాగా. వీ నీడ్ టు గ్రో ఇన్ పేషెన్స్. మనము ఓర్పు దాంట్లో ఎదగాలి. వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ డిసొబేయింగ్ గాడ్. దేవునికి అవిధేయత చూపించే దాంట్లో మనము ఎదుగుతున్నాము. వీఆర్ నాట్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఒబేయింగ్ గాడ్. దేవునికి విధేయత చూపించే దాంట్లో మనం ఎదగడం లేదు. ఎందుకంటే ది జెరికో వాల్స్, ఎరికో యొక్క గోడలు ఎట్లా పడిపోయినా తెలుసా? దే ఒబేడ్ గాడ్స్ వాయిస్ అండ్ దే వెయిటెడ్ పేషెన్స్లీ. మరి దేవునికి వాటను వాళ్ళు విధేయత చూపించినారు, వారు ఓర్పుతో వేచి ఉన్నారు. అది దేవుడు మనకి ఉదయకాలం నేర్పిస్తున్నాడు. పేషెన్స్, ఓర్పుతో మనం నేర్చుకోవాలి. సో బట్ గ్రో ఇన్ పేషెన్స్ అండ్ ఒబీడియన్స్. మరి విధేయతలో, మరి తర్వాత ఓర్పులో మనం ఎదగాలంటాం. బికాజ్ గాడ్ ఈజ్ సచ్ ఎ ఆల్మైటీ గాడ్. దేవుడు ఎంత సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు అంటే, ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ హార్డ్ ఫర్ ద లార్డ్? మరి దేవునికి ఏదైనా కష్టకరమైంది ఉందా? నో. జెరికో వాల్స్, ఎరికో యొక్క గోడలు, బై ఫేత్ దే ఫ్లాటన్ ది వాల్స్. ఆ ఎరికో యొక్క గోడలు విశ్వాసంతో నేలమట్టం అయిపోయినాయి. హౌ? ఎలా జరిగింది అది? విశ్వాసంతో వారు ఎలా చేసినారనేది ఇక్కడ మనం చూస్తే, ఇక్కడ మరి ఇర్మియా అంటాడు, జెర్మయా సేస్ 32:17, ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ ద లార్డ్? దేవునికి ఏదైనా కష్టకరమైంది ఉందా? చదవం జెర్మయా 32:17 ఇర్మియా గ్రంథం 32వ అధ్యాయము 17వ వచనము. ఇర్మియా 32:17 వచనం. జెర్మయా 32nd chapter 17th verse. ఇదిగో నీ గొప్ప శిక్ష చేతను, చాచిన బాహు చేతను నీవు భూమిని పరమండలమును కలగజేస్తివి. గనుక నీకు అతి కష్టమైనది
ఏదియూ లేదు. సో దేవునికి అతి కష్టమైనది ఏది కూడా లేదు. 17వ వచనంలో 17th verse, Lord God, behold, thou hast made the heaven too hard for thee. నీకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు. దెర్ ఈస్ నథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ thee. నీకు అసాధ్యమైనది ఏం కూడా లేదు. బై ఫెయిత్ దే ఫ్లాటన్ ది వాల్స్ ఆఫ్ జెరికో. ఎరికో యొక్క గోడలు నేలమంటం అయిపోయినాయి. బై ఫెయిత్. జస్ట్ స్టాండ్ స్టిల్ అండ్ సీ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్. ఊరకుండుడి, నెమ్మదిగా ఉండండి, మాట్లాడకండి, జస్ట్ నిలబడి చూడండి అనేది మరి దేవుని యొక్క పాఠం మనకు నేర్పిస్తున్నది. కాబట్టి చాలా గంభీరమైన అధ్యాయం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో జాషువా 6th chapter, యోషువ గ్రంథము 6వ అధ్యాయంకి వెళ్దాం. సో ద మైటీ పవర్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని యొక్క శక్తిని మనం ఈ ఉదయకాలం మనం చూసుకుందాం. సో జాషువా 6th chapter, యోషువ గ్రంథం 6వ అధ్యాయము. బ్యూటిఫుల్ చాప్టర్. I believe the people who are wanting to become the ministers of God, they need to study the book of Joshua. యోషువ గ్రంథము చదవాలి. ఎవరైతే దేవుని సేవలో వాడబడాలి అని అనుకుంటున్నారో యోషువ గ్రంథమును పఠించాలి. This is my encouragement to all the people, all the young men or the boys who want to become the ministers of God. You go home and do the study on book of Joshua. This is a beautiful book. It teaches many things. మరి యోషువ గ్రంథము చాలా విషయాలు మనకు నేర్పిస్తుంది. టు వెయిట్ ఆన్ ద లార్డ్ పేషెన్స్లీ, మరి ఓర్పుతో దేవుని యొక్క సేవలో వేచి ఉండడానికే మరి నేర్పిస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంపేషెంట్ యూ కెనాట్ డూ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్. నీకు సహనము లేకుండా ఉంటే నువ్వు దేవుని సేవ చేయలేవు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ యోషువ గ్రంథము 6వ అధ్యాయం. వి గో టు బుక్ ఆఫ్ జాషువా 6th chapter. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది జెరికో. ఎరికో యొక్క పట్టణం సంగతి మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో జెరికో జాషువా 6th chapter, ఫస్ట్ 3 verses మనం చదుదాం. మొదటి 6 వచనాలు. నౌ జెరికో వాస్ స్ట్రైట్లీ షట్ అప్ బికాస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. నన్ వెంట్ అవుట్, నన్ కేమ్ ఇన్. మొదటి వచనం చదుదాం. ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలు పిల్లలను బట్టి ఎరికో గట్టిగా మూసివేయబడెను, ఎవడును బయటకు వెళ్ళలేదు, లేక ఎవడును లోపలికి రాలేదు. ఎరికో పట్టణం అంట ఏం చేసిందంట? మూసివేయబడిందంట. గట్టిగా మూసివేయబడింది. చాలా గట్టిగా దాని యొక్క గోడలు, అంటే దాని గోడలు చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి. దాని యొక్క గుమ్మం గేట్ కూడా ఫుల్ కంప్లీట్ షట్ డౌన్ చేసుకున్నారనమాట. ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్ళలేదు, ఎవరు కూడా లోనికి రాలేదు. సో ఎరికో పట్టణంలో ఉండేవారు మరి నేను అనుకుంటాను దేవుడు ఎందుకు 6 దినములు చుట్టూ తింపి 7వ దినము మళ్ళా తిప్పినాడు, 7 సార్లు తింపినాడు. మరి నేను అనుకుంటాను దేవుడు ఆ ఎరికో పట్టణంలో ఉండే వారికి కృపనిచ్చినాడని. 7 దినాలు వారికి అవకాశం ఇచ్చినాడు. దట్ ఈస్ గాడ్స్ లాంగ్ సఫరింగ్. దేవుని యొక్క దీర్ఘశాంతం మనం చూడగలుగుతున్నాం అక్కడ. మరి అక్కడ నుంచి వాళ్ళంట దాని యొక్క గుమ్మంలను అన్నీ మూసివేసుకున్నారంట, గట్టిగా మూసివేసుకొని కూర్చున్నారంట, బయటికి రాలేదంట వాళ్ళు. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇశ్రాయేలీయులకు భయపడినారు. దేవుడు అక్కడ మనం గమనిస్తే ఎవరు కూడా నశించాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తం కాదు. అంటే అందరూ రక్షింపబడాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తము. గాడ్ వాంట్స్ ఎవ్రీవన్ టు బి సేవ్డ్ ఇన్ హిస్ సావరెన్ విల్. మరి ఆయనక సార్వభౌమ యొక్క చిత్తంలో దేవుడు అందరూ కూడా రక్షింపబడాలనేది దేవుని యొక్క చిత్తము. మనం సాయంకాలం చూస్తాం అది. ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత గ్రంథంలో మనం గమనిస్తాం అక్కడ ఎవరి పేరైతే జీవ గ్రంథంలో ఏముంది కనబడలేదో ఉంది. బాగా గమనించండి, కనబడలేదు అనేది అది మనము ప్రత్యక్షత గ్రంథంలో స్టడీ చేస్తాం. కనబడలేదు అనేదానికి రాయబడలేదు అనేదానికి చాలా భేదం ఉంది. నాట్ ఫౌండ్ ఆర్ నాట్ రిటర్న్, దర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. నాట్ ఫౌండ్, నాట్ రిటర్న్. ఓకే, సో కమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, మరి సాయంకాలం రండి. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ జెరికో వాస్ స్ట్రిక్ట్లీ షట్ అప్
బికాస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఇస్రాయేల్ యొక్క పిల్లలను బట్టి మరి ఎరికో వారు గట్టిగా మూసివేసుకున్నారంట. నోటీస్ దట్ సెకండ్ వర్స్. అండ్ ద లార్డ్ సెడ్ అంటు జాషువా. బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్లాన్. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏ విధంగా పనిచేస్తాడో ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం. గాడ్ అండ్ ద లార్డ్ సెడ్ అంటు జాషువా. వై టు ద జాషువా? బికాస్ హీ వాజ్ ది సక్సెసర్ ఆఫ్ మోసెస్. మోషేను తర్వాత యెహోషువ వచ్చినాడు. మోషే ఇశ్రాయేలు దేశం యొక్క నాయకుడు. హీ వాజ్ ద లీడర్ ఓవర్ ఇజ్రాయెల్. హీ వాజ్ నాట్ ది బాస్. ఇక్కడ మోషే ఇశ్రాయేలు దేశంకు బాస్గా లేకుండా ఆయన నాయకుడుగా ఉండే. దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాస్ అండ్ లీడర్. బాస్కి లీడర్కి చాలా భేదం ఉంది కదా. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు దేశమునకు మోషే తర్వాత యెహోషువ నాయకుడు. దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. ఇక్కడ యెహోషువ గ్రంథంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద మినిస్టర్స్ ట్రైనింగ్. మరి సేవకుల యొక్క ట్రైనింగ్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సో ఐఎమ్ స్టడింగ్ దిస్ బుక్. ఈ పుస్తకాన్ని నేను చదువుతున్నాను. సో జాషువా హ్యాస్ బికమ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఇస్రాయేల్ యొక్క దేశానికి నాయకుడైనాడు. హూ మేడ్ హిమ్ ద లీడర్? హీ డిడ్ంట్ బికమ్ బై హిస్ ఓన్ సెల్ఫ్. మరి తనంతట తానే లీడర్ కాలేదు. గాడ్ మేడ్ హిమ్ లీడర్. దేవుడే తనను నాయకుడిగా పెట్టినాడు. సో దేవుడు తనను ఎన్నుకున్నాడు అనే మాట మనం చూస్తాం. సో అండ్ ద లార్డ్ సెడ్ అంటు జాషువా. జాషువా తడు అన్నాడు, సీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ టు దైన్ హ్యాండ్ జెరికో. ఏమంటాడు ఇక్కడ 2వ వచనంలో? అప్పుడు ప్రభువు యెహోషువతో, చూడుము, నేను యెరికోను దాని రాజును మరియు పరాక్రమశాలులైన బలాఢ్యులను నీ చేతిలోనికి అప్పగించి ఉన్నాను. గమనించండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ దేవుడు? ఎరికో పట్టణమును, ఎరికో యొక్క రాజును నీ చేతికి అప్పజొప్తాను అన్నాడా? అప్పచొప్పినాను అన్నాడా? అప్పగించి ఉన్నాను. ఆల్రెడీ గాడ్ హెస్ గివెన్ అంటు జాషువా ది జెరికో అండ్ ద కింగ్. అంటే దేవుడు ముందే చెప్పినాడు అనమాట, అది అయిపోయింది మీది అని. ఇస్తాను అని చెప్పలేదు, విజయం ఇచ్చేసినాడు ఆల్రెడీ. గాడ్ హెస్ గివెన్ దెమ్ ద విక్టరీ. యెహోషువకు దేవుడు విజయం ఇచ్చేసినాడు. టు క్లెయిమ్ దట్ ప్రామిస్, టు క్లెయిమ్ దట్ విక్టరీ, ఆ విజయంను మరి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి దే నీడ్ ఫెయిత్. అది విశ్వాసం కావాలి కదా. అందుకే ఇక్కడ దేవుడు మనకు రక్షణ, పరలోకం అనేది దేవుడు ముందే చేసినాడు. పరలోకం మనందరికీ ముందే ఇచ్చినాడు. కానీ ఈ దినం మనకు కావాల్సింది విశ్వాసం. విశ్వాసంతో దేవుని మనం సేవించడం అనేది కావాలి. సో ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ దేవుడు వారికి అదే ఇచ్చినాడంట. అండ్ దెన్ 3rd verse కూడా చదవండి. 3rd verse. అయితే మీరందరూ అనగా యుద్ధశూరులైన మీరందరూ ఆ పట్టణమును ఆవరించి ఆ పట్టణపు చుట్టూ ఒక మారు తిరగవలను. అలాగన నువ్వు 6 దినములు చేయవలను. ఎక్కడన్నా ఈ విధంగా యుద్ధం గెలుస్తారా? ఎవరన్నా ఈ విధంగా ఒక పట్టణాన్ని ఓడించగలుగుతారా? దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. గమనించండి, ఇక్కడ ఫ్రమ్ 2nd verse నుంచి అబౌట్ 6th verse వరకు, 5th verse వరకు, 2వ వచనం నుండి 5వ వచనం వరకు గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు జాషువా. దేవుడు యెహోషువతో మాట్లాడుతున్నాడు. దెర్ ఇస్ ఎ ఆర్డర్, ఒక క్రమం ఉంది. దేవుడు యెహోషువాకు చెప్పినాడు, యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులకు చెప్పినాడు. ఆ క్రమమును దేవుడు ఫాలో అయినాడు. మరి ఇశ్రాయేలీయులు కూడా యెహోషువకు లోబడినారు, దేవునికి విధేయత చూపించినారు. సో అది క్రమం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ దేవుడు అందుకే మనకు ఒక ఆర్డర్ అనేది ఇచ్చినాడు. సో ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ 3వ వచనం చదివినాం కదా, 4, 5 కూడా చదవండి. మరియు 7 యాజకులు 7 పొట్టేళ్ల కొమ్ముల బూరలను పట్టుకొని మందసము ముందుగా నడవలను. అట్లు 7వ దినమున మీరు ఆ పట్టణం చుట్టూ 7 మారులు తిరిగి ఆ యాజకులు బూరలను ఉదవలను. మరియు జరుగునదేమనగా వారు మానక ఆ పొట్టేళ్ల కొమ్ములతో దీర్ఘధ్వని చేసినప్పుడు మరియు మీరు బూరధ్వనిని వినునప్పుడు ప్రజలందరూ ఆర్భాటముతో కేకవేయవలను. అప్పుడు ఆ పట్టణపు ప్రాకారము మట్టముగా కూలగా ప్రజలలో ప్రతివాడు తన ఎదుట సూటిగా ఎక్కుదురని చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ
దేవుడు చెప్పినాడు ఇక్కడ యోషువాకు. ఏం చెప్పినాడంటే, అయ్యా మీరు ఈ పట్టణం చుట్టూ ఒక దినము, ఆ పట్టణం చుట్టూ మీరు ఒక దినము రౌండ్ కొట్టి రావాలి, అంతే. జస్ట్ రౌండ్ కొట్టి రావాలి. ఆ రౌండ్ కొట్టేటప్పుడు 7 యాజకులు బూరలు, పొట్టేళ్ళ యొక్క మరి బూరలు తీసుకొని, ఏముంది అక్కడ, పొట్టేళ్ళ కొమ్ములు, ఆ కొమ్ములను తీసుకొని ఊదుకుంటా వెళ్ళాలి, అంతే. తర్వాత మందసం పెట్టే అంటే అర్థం ఏంటి? గాడ్స్ ప్రజెన్స్, దేవుని యొక్క సన్నిధి. ఇక్కడ గమనించండి, జాషువా పుస్తకంలో చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ ఎర్ర సముద్రంను దాటి 40 సంవత్సరంలో అరణ్యంలో తిరిగి ఆ యోర్దాన్ నదిని దాటిన తర్వాత వారు కానాన్ దేశంలోనికి వెళ్ళక ముందు ఫస్ట్ వారు ఎదిరించింది ఎరికో. ఆ ఎరికో పట్టణంను ఎదిరించక ముందు వారి మధ్యలో నిలిచినది దేవుని యొక్క సన్నిధి. ఆ సన్నిధియే ఆ కప్తాను, సైన్యంలకు అధిపతియగు దేవుడు అక్కడ నిల్చొని ఉన్నాడు. మరి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం యెహోషువ గ్రంథంలో దాదాపు యెహోషువ అంటే 30 మంది రాజులను చంపినాడు. అంటే ఎన్నో దేశాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు, లోపరుచుకున్నాడు విశ్వాసంతో. మనం ఎన్నో విషయాలు దాంట్లో నేర్చుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ దేవుడు వారికి చెప్పినాడు ఏంటంటే, దేవుని సన్నిధి, యాజకులు ముందు వెళ్ళాలి, మందసం పెట్టే వెళ్ళాలి, దాని వెనకాల సైన్యం వెళ్ళాలి. మెన్ ఆఫ్ వార్, యుద్ధ వీరులు. ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా యుద్ధ వీరులు? హౌ మెనీ మెన్ ఆఫ్ వార్? దెర్ ఆర్ అబౌట్ 40,000. 40,000 మంది ఇక్కడ మనం చూస్తాం. అక్కడ 4వ అధ్యాయము 13వ వచనము. ఇంచుమించు 40,000 మంది యుద్ధ సన్నద్ధులై యుద్ధమునకు ప్రభు ఎదుట ఎరుకో మైదానమునకు వెళ్ళిరి. About 40,000 prepared for war, passed over 40,000 men of war. 40,000 మంది మరి అక్కడ యుద్ధంనకు సిద్ధపడి వెళ్తున్నారంట. ఆల్ దిస్ 40,000 పీపుల్ దే ఒబేడ్ జాషువా. యోషువాకు లోబడి ఉన్నారంట. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ డే 1 దేవుడు వారికి మొదటి దినం చెప్పినాడు, ఒక రౌండ్ కొట్టి రావాలి. బూరలు ఊతుంటారు, ఆ మందసంపేట వెళ్తుంటుంది. వీళ్ళు అందరు సైనికులు జస్ట్ ఎట్లా వెళ్ళాలి? మాట్లాడకుండా, ఏ మాట మాట్లాడకుండా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అందులో ఒక్కడన్నా అరే ఏంది మనం నడుస్తే గోడలు పడిపోతాయా అని ఒక్క సందేహము అందులో నుంచి ఒక్క వ్యక్తి కూడా మాట్లాడి ఉంటే ఆ సైనికులందరూ కూడా విశ్వాసంలో ఓడిపోతుండే. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే వెళ్ళినారంట. కాబట్టి 6 దినములు తిరగాలి, 7వ దినమున 7 రౌండ్లు కొట్టాలి అంట. 7వ దినమున 7 రౌండ్లు కొట్టాలి. అప్పుడు 7 రౌండ్లు కొట్టిన తర్వాత ఆ బూరలు ఒక పొడుగాటి అంటే లెంతీ సౌండ్ చేసినప్పుడు వీరందరూ కూడా అప్పుడు కేక వేయాలంట. ఎక్కడుంది అది? 5th వర్స్లో. మరియు జరుగునదేమనగా వారు మానక ఆ పొట్టెల కొమ్ములతో దీర్ఘధ్వని చేసినప్పుడు మరియు మీరు బూరధ్వనిని విన్నప్పుడు ప్రజలందరూ ఆర్భాటముతో కేక వేయవాలి. ప్రజలు అప్పుడు కేక వేయాలి. దెన్ దే హ్యావ్ టు షౌట్. అంటిల్ దెన్ ఫర్ 6 days దే హ్యావ్ టు కీప్ సైలెంట్. వాళ్ళు 6 దినములు నెమ్మదిగా ఊరకుండాలి. జస్ట్ ఏం మాట్లాడకూడదు, ఊరకుండే దాని పట్టణం చుట్టూ తిరగాలి. వాళ్ళకి ఎంత విశ్వాసం ఉండాలి! అది ఉట్టిగానే తిరగాలి అంటే ఏం సపోర్ట్ చేయకుండా. ముందర మందసం పెట్ట వెళ్తుంది, వాళ్ళు యాజకులు వెళ్తున్నారు, ముందర మందసం పెట్ట వెళ్తుంది. ఈ సైనికులు జస్ట్ రౌండ్ కొట్టాలి, అంతే. రౌండ్ కొట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ రావాలి, మళ్ళీ రౌండ్ కొట్టాలి, మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళా మార్నింగ్ రావాలి, రౌండ్ కొట్టాలి, వెళ్ళిపోవాలి. అలా 6 days 6 దినములు ఉట్టి రౌండ్ కొట్టి వెళ్ళాలి, అంతే. అంటే వారికి ఎంత ఓర్పు ఉంటుండొచ్చు, పేషెన్స్, ఎంత విధేయత చూపించినారు వారు. సో ఇక్కడ చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి.
ఇట్ రిక్వైర్డ్ గ్రేట్ ఫెయిత్ ఫర్ జాషువా. యోషువాకు ఎంతో గొప్ప విశ్వాసం కావాలి టు ఎక్స్ప్లెయిన్ గాడ్స్ ప్లాన్. వారికి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నేర్పించడానికి యోషువాకు ఎంతో గొప్ప విశ్వాసం ఉండే కాబట్టి వారికి నేర్పించినాడు. సో ఎక్కడి నుంచి అంటే మనం ఇక్కడ 6వ వచనం నుంచి చూద్దాం. అక్కడ 6వ వచనంలో గమనించండి, 6th verse 7th verse. అందుకు నూను కుమారుడైన యెహోషువ యాజకులను పిలిచి వారితో, మీరు ఒడంబడిక మందసమును ఎత్తుకొని 7 యాజకులను 7 పొట్టేళ్ల కొమ్ముల బూరలను ప్రభు మందసమునకు ముందుగా పట్టుకొనమని చెప్పాను. సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్మెంట్ టు ది ప్రీస్ట్. మరి యాజకులకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ అనమాట. 6, 7వ వచనం. తర్వాత 8వ వచనం చదవండి. 7. మరియు అతడు ప్రజలతో, మీరు సాగిపోయి ఆ పట్టణము చుట్టుకొని ఆయుధములను ధరించుకొనిన వాడు ప్రభు మందసమునకు ముందుగా సాగిపోనిమని చెప్పాను. సో అట్లా వాళ్ళు చుట్టూ తిరుగుకుంటూ రావాలని దేవుడు చెప్పినాడు అనమాట. అక్కడ యాజకులకు చెప్పినాడు. తర్వాత 8వ వచనం చదవండి. మరియు జరిగినదేమనగా యెహోషువ ప్రజలతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రభు ఎదుట ఆ 7 పొట్టేళ్ల కొమ్ముల బూరలను పట్టుకొనిన 7 యాజకులు సాగిపోయి ఆ బూరలను ఊదగా ప్రభు యొక్క ఒడంబడిక మందసము వారి వెంట వచ్చాను. సో వాళ్ళు అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల దేవుని యొక్క మందసం వస్తుంది, వెనకాల సైన్యం వస్తుంది. వాళ్ళు అలాగే చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నారు. 1 దినం అయిపోయింది, 2వ దినము, 3వ దినము, ఆ విధంగా 6 days అయిపోయినాయి. 7th day 7వ దినమున ఉదయమున లేచినారంట. ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ దే రోజ్ అప్. 7వ దినమున ఉదయమున లేచి వాళ్ళు 7 రౌండ్లు కొట్టినారు. 7 rounds ఆన్ ద 7th day. 7వ దినమున 7 రౌండ్లు కొట్టినారు. ఇక్కడ ఇంకొక పాఠం ఉంది. సబ్బాతు దినము 7వ దినము. 7వ దినమున వారు ఏ పని చేయకూడదు. మరి ఇక్కడ ఎరికో పట్టణం చుట్టూ 7వ దినమున 7 రౌండ్లు కొట్టినారు, నడిచినారు, కేక వేసినారు, బూరలు ఊదినారు. మరి అదేంటి? సో అది మనము తలంచాలి. దేవుడు ఎందుకు వారికి ఆ విధంగా నేర్పించినాడు? సో అవన్నీ కూడా మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ 7th day ఏం జరిగిందంటే, వాళ్ళు ఆ రౌండ్ కొడుతున్నప్పుడు 7 rounds కొట్టిన తర్వాత వారు ఆ యాజకులు ఆ బూరలు ఊదినప్పుడు ఆ శబ్దము విని ఆ సైనికులందరూ కూడా ఖడ్గం తీయలేదు, నా తుపాకీలు తీయలేదు, నా బాంబులు వేయలేదు. ఏం చేసినారు? దే జస్ట్ షౌటెడ్. వాళ్ళు కేవలము కేక వేసినారు, ఒక గొప్ప శబ్దము చేసినారు వారందరూ కూడా. ఏమైంది? గోడలు నేలమట్టం అయిపోయింది. జస్ట్ అరిచినందుకే. 6 దినముల యొక్క పేషెన్స్, 6 దినముల యొక్క ఓర్పు, 6 దినముల యొక్క విధేయత. వారు ఎప్పుడైతే ఆ కేక వేసినారో దేవుని స్వరంనకు విని, ఆ 7వ దినమున ఎరికో గోడలు నేలమట్టం అయిపోయినాయి. సో అది దేవుని వారికి నేర్పించిన గంభీరమైన విశ్వాసము, ఆ విధేయత, ఆ ఓర్పును వారికి నేర్పించినట్టుగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీలకు కూడా చాలా విశ్వాసం అవసరము. ఎందుకంటే దే నీడ్ టు ఒబే జాషువా అండ్ ఫాలో ది గాడ్స్ ప్లాన్. ఇశ్రాయేలీలు యెహోషువకు విధేయత చూపించి దేవుని ప్రణాళికను ఫాలో కావాలి. ఎక్కడ కూడా ఇశ్రాయేలీలు యెహోషువకు వ్యతిరేకంగా, ఏందయ్యా 4 దినాలు తిప్పుతా ఒట్టిగా, ఏమొస్తుంది ఒట్టిగా తిరిగితే, నడు మనం తాళ్ళేసుకొని పైకెక్కి వాళ్ళని అందరిని అర్థం చేద్దాము, అవన్నీ ఆలోచనలు వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా చెప్పలేదు. జస్ట్ యెహోషువ ఏదైతే చెప్పినాడో వాళ్ళు ఏం నమ్మినారంటే, దేవుడు యెహోషువకు చెప్పినాడు, యెహోషువ మాకు చెప్పినాడు, మేము విధేయత చూపిస్తాం. అందుకే ఇక్కడ దేవుని యొక్క బిడ్డలము నేర్చుకోవాలి. దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన లీడర్స్కి మరి లోబడి ఉండడము. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, జాషువకు ఇశ్రాయేలీలందరూ కూడా, యుద్ధ వీరులందరూ కూడా యెహోషువకు లోబడి ఉన్నారు. ఆయనకు ఎప్పుడు కూడా అవిధేయత చూపించలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినాం, వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని యొక్క ప్లాన్లో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళినారు. కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఇశ్రాయేలీలు ఏం చేసినారు, ఈ అధ్యాయం అంతట్లో కూడా నేను ఒక 7 points రాసుకున్నాను. సో అది మనం గమనించుకొని ముగించుకుందాం. ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ ది మెన్ ఆఫ్ వార్, వాట్ దే డిడ్ అండ్ బీయింగ్ స్టిల్. మరి అక్కడ ఊరకుండడంలో వాళ్ళు చేసినది ఏంటి, ఏం చేసినారు వారు అక్కడ? సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఇక్కడ ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా మీరు ఇంటికి వెళ్ళక చదువుకోండి. వాళ్ళు ఊరకుండి ఉన్నారంట, ఏం శబ్దం చేయకుండా. 7th day మాత్రమే గట్టి కేక వేసినారంట. ఎక్కడ ఉందంటే 15వ వచనంలో, 15వ వచనం చదవండి.
అయితే 7వ దినమున జరిగినదేమనగా ఆ దినము తెల్లవారుచుండగా వారు వేకువనే లేచి ఆ పట్టణము చుట్టూ అదే ప్రకారముగా 7 మారులు తిరిగిరి. కేవలము ఆ దినమందే వారు ఆ పట్టణం చుట్టూ 7 మారులు తిరిగిరి. మరియు 7వ మారు జరిగినదేమనగా యాజకులు బూరలు ఊదినప్పుడు యెహోషువ ప్రజలతో కేక వేయుడి, ఎలైనగా ప్రభు ఈ పట్టణమును మీకు అప్పగించినాడని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఉంచడం దేవుడు మీకు అప్పగించేసినాడు కాబట్టి మీరు కేక వేయండి. జస్ట్ కేక వేయడంతో ఎరికో వారికి స్వాధీనపరచబడింది. సో ఇక్కడ ఉంచుతున్నాం ఇశ్రాయేలీలు వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే, నెంబర్ 1 దే రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ రెవరెండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎంతో రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ అంటే గౌరవనీయంగా, రెవరెండ్ గౌరవనీయమైన భయముతో దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించినారు. నంబర్ 1 వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. దే రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ రెవరెండ్ ద గాడ్స్ వర్డ్ ఇన్ లిజనింగ్ అండ్ ఒబేయింగ్. విని దాన్ని విధేయత చూపించడంలో వాళ్ళు అంత గౌరవనీయంగా మరి భయముతో దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయత చూపించినారు. అండ్ నంబర్ 2 దే ఒబేడ్ దేర్ లీడర్. వారి లీడర్కు వాళ్ళు విధేయత చూపించినారు. ఇశ్రాయేలీలు దే ఒబేడ్ దేర్ లీడర్, నంబర్ 2. అండ్ నంబర్ 3 దే మేనిఫెస్టెడ్ ది యూనిటీ, కోఆపరేషన్ అండ్ వన్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇన్ టేకింగ్ ద రౌండ్స్. ఆ రౌండ్స్ ఆ చుట్టూ తిరగడంలో వారందరూ కూడా ఏకత్వము, ఒకరినొకరు సహకరించుకోవడము, తర్వాత ఏక మనస్సు కలిగి ఉండే అనమాట. దే ఆల్ యాడ్ 1 మైండ్, వన్నెస్ ఆఫ్ మైండ్. మరి ఏక మనసు కలిగి ఉండే. సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా వస్తుందంటే బై ఒబేయింగ్ గాడ్, దేవునికి విధేయత చూపించడంతో. అండ్ దెన్ 4th దే హ్యాడ్ పేషెన్స్ అండ్ ఫెయిత్. దే హ్యాడ్ పేషెన్స్ ఫర్ 6 days, 6 దినములు. 7th day దట్ వాజ్ ఎ క్రూషల్ డే ఫర్ దెమ్. అది 7వ దినము వారికి మరి చాలా విపరీతమైన, చాలా తీవ్రమైన దినము. వారి విశ్వాసము, వారి యొక్క ఓర్పు యొక్క పరీక్ష దినం అన్నమాట. ఆ దినము వారు దాన్ని జయించినారు. దే హ్యాడ్ పేషెన్స్ అండ్ ఫెయిత్. అండ్ నంబర్ 5 ఐదవదిగా దే మెయింటైన్డ్ సైలెన్స్. నెమ్మది ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా 40,000 మంది చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. యెహోషువ ఉన్నాడు, దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. జస్ట్ వాళ్ళ మార్చింగ్ సౌండ్, వాళ్ళు వేసే అడుగులు మాత్రమే వినబడుతున్నాయి, కానీ వారి నోటి నుండి మాట ఒక్కటి కూడా రాలేదు. సైలెన్స్. గాడ్ లవ్స్ వెన్ గాడ్స్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ సైలెన్స్. దేవుని బిడ్డలు ఎప్పుడైతే సైలెంట్గా ఉంటారో దేవునికి ఇష్టం. ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలోకి వెళ్ళి మాట్లాడితే దేవునికి ఇష్టం లేదు. అందుకే సైలెంట్గా ఉండడము నేర్చుకోవాలి. అందుకే దేవుడు సంఘంలో పౌలు చెప్తాడు, స్త్రీలు సంఘంలో సైలెంట్గా ఉండాలి. అది దేవుడు నేర్పించినాడు. అది స్త్రీలు సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలి. మరి అది ఎందుకు ఆ విధంగా పెట్టినాడంటే దేవుని అడగండి, నన్ను కాదు. ఓకే, సో మేము ఆడవాళ్ళం మాట్లాడొద్దంటే దేవుని అడగండి ఎందుకు దేవుడు ఆ విధంగా పెట్టినాడు అనేది. ఓకే, సైలెన్స్ ఇన్ ద చర్చ్. సంఘంలో మరి మనం సైలెంట్గా ఉండడం. అండ్ దెన్ నంబర్ 6 దే వెయిటెడ్ ఆన్ గాడ్స్ అపాయింటెడ్ టైమ్. దట్ ఈస్ ద 7th day. దే వెయిటెడ్ ఆన్ గాడ్స్ అపాయింటెడ్ టైమ్. ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఆన్ గాడ్స్ అపాయింటెడ్ టైమ్? దేవుడు నీకు ఇచ్చే ఆ సమయం కొరకు వేచి ఉన్నామా? వాట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ టైమ్? నీకు దేవుడు ఇచ్చిన వేచి ఉండే ఆ సమయం ఏది? దే వెయిటెడ్ ఆన్ గాడ్స్ అపాయింటెడ్ టైమ్. That is the 7th day. That is the Sabbath, rest. On the rest day, God has given them the victory. That is a beautiful picture of millennium. మరి మిలీనియం, 1000 ఏళ్ల పరిపాలనలో అదొక పిక్చర్ అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ స్టడీ. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ నంబర్ 6 దే వెయిటెడ్ ఆన్ గాడ్స్ అపాయింటెడ్ టైమ్. నంబర్ 7 వెరీ ఇంపార్టెంట్ దే వర్ ఇన్ డిసిప్లిన్. క్రమశిక్షణలో ఉండే. ద వర్డ్ డిసైపుల్షిప్, శిష్యరికం అనేది ఎక్కడ దేని నుంచి వస్తుంది తెలుసా? ఫ్రమ్ డిసిప్లిన్. ఫ్రమ్ డిసిప్లిన్ కమ్స్ డిసైపుల్షిప్.
ఇఫ్ యూ డోంట్ లెర్న్ టు డిసిప్లిన్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెనాట్ బికమ్ ద డిసైపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. నీకు నువ్వు క్రమశిక్షణ అనేది నేర్చుకోకుంటే నువ్వు దేవుని యొక్క శిష్యుడవు కాలేవు. ఇఫ్ యూ డోంట్ బికమ్ ద డిసైపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, యూ కెనాట్ బేర్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. యేసు ప్రభు యొక్క సిలువను నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళలేవు నువ్వు శిష్యుడు కాకపోతే. కాబట్టి ఇవన్నీ ఒక ఆర్డర్ అనమాట, ఒక క్రమము మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి దే వేర్ ఇన్ డిసిప్లిన్, వారందరూ కూడా ఒక క్రమశిక్షణలో ఉన్నారు. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టీచ్ అవర్ చర్చ్ టు మెయింటైన్ దిస్ డిసిప్లిన్, ద డిసైపుల్షిప్. మరి మంచి డిసైపుల్షిప్ నేర్చుకోవడం అనేది మరి దేవుడు మనకు నేర్పిస్తుంది. కాబట్టి డోంట్ టాక్ మచ్. ఇఫ్ యు టాక్ మచ్, కదా బైబిల్లో ఉంది, మనం చూస్తున్నాం, అధికమైన మాటలలో. అందుకే దేవుడు అక్కడ మనకు నేర్పించేది అదనమాట, అధికంగా మాట్లాడడము. అందుకే ఏమ్స్ చెప్తాడు, ఒక ఫైనల్ వర్స్ చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం. జేమ్స్ 3rd chapter, ఏమ్స్ పత్రిక 3వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు. హూ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్? ఎవరు పరిపూర్ణమైన మనుషుడు? దిస్ మార్నింగ్ యూ వాంటెడ్ టు బికమ్ ద పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్, బీ స్టిల్, ఊరకుండుము. డోంట్ టాక్, మాట్లాడకము, ఊరకుండుము అనేది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ. 1st, 2nd verses, మొదటి 2 వచనాలు. జేమ్స్ 3rd chapter, first 2 verses. నా సహోదరులారా, మీరు మరి అధికమైన విమర్శ నొందుదురని ఎరిగి అనేకమైన వాటి యందు ప్రావీణ్యులు కాకుండుడి. ఏలైనగా అనేక సంగతులలో మనము అందరినీ అభ్యంతరపరచుదుము. ఎవడైనను మాటలో అభ్యంతరపరచిన ఎడల వాడే పరిపూర్ణుడై తన దేహం అంతటికి కళ్ళము వేసుకున్న సమర్థుడై ఉండును. ఎవడైతే అభ్యంతరపరచని ఎడల వాడే పరచని ఎడల. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ మై బ్రదరన్ బీ నాట్ మెనీ మాస్టర్స్ అంటే, నా సహోదరులారా అనేకమైన, ఏముంది అక్కడ మొదటి వచనం, నా సహోదరులారా మీరు మరి అధికమైన విమర్శ నొందుదురని ఎరిగి అనేకమైన వాటి యందు ప్రావీణ్యులు కాకుండుడి. ప్రావీణ్యులు కాకయుండుడి అంటే, బీ నాట్ మెనీ మాస్టర్స్ నోయింగ్ దట్ వీ షల్ రిసీవ్ ద గ్రేట్ కాండమ్నేషన్. అంటే బీయింగ్ మెనీ మాస్టర్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈ ఇశ్రాయేలీయులు ఆ ఎరికో పట్టణం చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు, అందుకే దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ అది, ఎవ్వరు మాట్లాడద్దు. అందరూ మాట్లాడితే ఏమవుతుంది? ఎవరికి వాళ్ళే గొప్ప అవుతారు. అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ యోషువ గ్రంథం తర్వాత న్యాయాధిపతులు వస్తుంది. ఆ న్యాయాధిపతుల యొక్క అంతంలో మనం చూస్తాం, అక్కడ ఇశ్రాయేలీయులంట వారికి తోచినట్టు, ఎవ్వరికి తోచినట్టు వాడు వాళ్ళ సొంత మార్గం ఎంచుకున్నారంట. ఎందుకంటే వారి మధ్యలో న్యాయాధిపతులు లేరు, రాజు లేడు, వారి ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతికినారంట. కాబట్టి ప్రియులారా, ఇక్కడ దేవుడు మనకు నేర్పించేది ఏంటంటే, బీ నాట్ మెనీ మాస్టర్స్. డోంట్ ట్రై టు బికమ్ ద మాస్టర్ ఇన్ ద చర్చ్. నీవు యజమానుడు కాకూడదు. కాబట్టి వి ఆల్ అండర్ హిస్ హెడ్షిప్, ఆయన యొక్క అధికారం క్రింద మనం ఉన్నాం. కాబట్టి 2nd verse, ఫర్ ఇన్ మెనీ థింగ్స్ వి అఫెండ్ ఆల్. అనేకమైన విషయాలలో మనము అందరినీ అభ్యంతరపరుస్తాము. ఇఫ్ ఎనీ మ్యాన్ అఫెండ్ నాట్ ఇన్ వర్డ్, ఎవరైతే అభ్యంతరపరచారో ద సేమ్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్, ఆ వ్యక్తి పరిపూర్ణుడు. అండ్ ఏబుల్ ఆల్సో టు బ్రిడిల్ ద హోల్ బాడీ. ఇఫ్ యు షట్ అప్ యువర్ మౌత్, యువర్ హోల్ బాడీ విల్ బీ అండర్ కంట్రోల్. నీ నోరుని అదుపులో పెట్టుకుంటే నీ దేహం అంతా కూడా అదుపులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే నీ నోట్లో ఉన్నది చాలా భయంకరమైన ఆయుధం. ఏంటి? నాలుక. బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ యువర్ టంగ్. నీ నాలుక గురించి జాగ్రత్త. అందుకే అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్పినాడంటే, బీ స్టిల్, ఊరకుండి, జస్ట్ నెమ్మదిగా రౌండ్లు కొట్టండి అంతే, ఆ దినమున కేక వేయండి అని దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. హీ దట్ బిలీవెత్ షల్ నాట్ మేక్ హేస్ట్. ఎవరైతే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాడో ఎప్పుడు కూడా ఆత్రపడాడు. జాషువా నేర్చుకున్నాడు, అది దేవుని దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు, మోసెస్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు. ఐ బిలీవ్ జాషువా లెర్న్ ఫ్రమ్ మోసెస్ ఫ్రమ్ హిస్ చైల్డ్హుడ్. యోషువా తన బాల్యము నుండి మోషే దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్. ఎన్నో సంవత్సరాలు నేర్చుకున్నాడు. దే వెయిటెడ్. యోషువా 40 సంవత్సరములు వెయిట్ చేసినాడు. మీకు తెలుసా? హీ వెయిటెడ్ ఫర్ 40 years టు బికమ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఈ వెయిటెడ్ దట్ పేషెన్స్లీ. ఎంతో ఓర్పుతో వేచినాడు. కాబట్టి మోసెస్ వెయిటెడ్ ఇన్ మిడియన్ ఫర్ 40 years. మిడియానులో మోషే 40 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసినాడు. అపోజిల్ పాల్ వెయిటెడ్
ఫర్ 14 years. 14 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసినాడు. 3 years ఇన్ అరేబియాలో 3 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసినాడు. డోంట్ బీ హేస్టీ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ. పరిచర్యలో ఆత్రపడకండి. హేస్టీనెస్ అనేది చాలా విపరీతమైనది. కాబట్టి బీ స్టిల్, ఫెయిత్ ఫ్లాటన్స్. ఊరకుండి విశ్వాసము నేలమట్టం చేస్తుంది. ఏంటి? ఎరికో. మన జీవితంలో ఉండే ఎరికో ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా నేలమట్టం చేసేది ఓవర్కమింగ్ ఫెయిత్, జయించే విశ్వాసం కదా. మన పరిస్థితుల్లో వచ్చినప్పుడు ఇదివరకు మనం 7 పాయింట్స్ ఇస్తున్నాం. మనం మాట్లాడతాము, మన కొన్ని తీర్మానాలు చేస్తాము, మనము వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద అందరి మీద ఆధారపడి ఏమేమో చేస్తుంటాము. కానీ దేవుని మీద ఆధారపడము. ఊరకుండి కేవలం చూడుడి. బీ స్టిల్ అండ్ సీ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్. యువర్ ఫెయిత్ ఫ్లాటన్స్ దట్ సిచ్యువేషన్ కదా. ఇక్కడ మనం చూసినాం, అక్కడ దానియేలు ఆ సింహంలో యొక్క నోరు మూసేసినాడంట. దావీదు సింహంని చంపినాడు, సంసోను సింహం ఎలుగుబంటిని చంపినాడు దావీదు. విశ్వాసముతో, వాళ్ళ బలముతో కాదు, విశ్వాసముతో. కాబట్టి దేవుడు మనకు సాయం చేయను కాక. బీ స్టిల్. యువర్ ఫెయిత్ కెన్ ఫ్లాటన్ ద సిచ్యువేషన్స్. నీ జీవితంలో నీ విశ్వాసము నేలమట్టం చేయగలుగుతుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బీ స్టిల్. ఊరకుండుడి. సంఘంలో ఊరకుండడం నేర్చుకోవాలి మనం. మాట్లాడడం కాదు, ఊరకుండడము. దేవుని యొక్క కార్యమును మనం చూచి ప్రార్థనపూర్వకంగా ముందుకు వెళ్ళడం నేర్చుకోవాలి. దేవుడు చేసే కార్యంలో మనం చూడలేకపోతుంటాం కొన్నిసార్లు. దేవుడు ఏ విధంగా పనిచేస్తాడు, అరే ఇలా ఎలా జరుగుతుందండి. బికాస్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ మిషనరీ. మన మిషనరీ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను. క్లోజ్లీ ఐ వాచ్డ్ హిమ్. ఆయన నేను చాలా దగ్గరగా చూసినాను అబౌట్ హిస్ ఫెయిత్, ఆయన విశ్వాసం సంగతి. దేర్ వేర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ అవర్ చర్చ్, ఇన్ అవర్ మినిస్ట్రీస్. మన సంఘంలో ఉండే పరిచర్యలో, సంఘంలో ఉండే పరిస్థితులలో ఎన్నో పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఆ పరిస్థితులలో ఐ హ్యావ్ సీన్ హిస్ ఫెయిత్. ఆయన విశ్వాసము చూసినాను. హీ వాజ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ గాడ్స్ అపాయింటెడ్ టైం. ఆయన దేవుని యొక్క సమయం కొరకు వేచి ఉండే. దట్ ఈస్ వాట్ వీ లెర్న్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ గాడ్. బీ స్టిల్. ఊరకుండుడి, మాట్లాడకండి. ఊరకుండి కదా. మనకు అందుకే మనం అంటాం కదా, కొన్నిసార్లు ఎవరున్నానంటే నీ నోటికి జిప్ వేసుకో అంటాం కదా. దేవుడు మనకి దినం అదే అంటుండు, నీ నోరు జిప్ వేసుకో, చూడు, నీ కళ్ళతో చూడు, నేను చేసే కార్యంను చూడు. మీ గాడ్ హెల్ప్ us. దేవుడు మనకు సాయం చేయగలరు. అందరం తలలో కళ్ళు మూసుకుంటే ప్రార్థన చేస్తాం. దేవుడు మనకి ఈ దినము యొక్క ఎరిక యొక్క గోడల ద్వారా మరి మన విశ్వాసమును అభివృద్ధి చేస్తున్నాడని, బలపరుస్తున్నాడని విశ్వసించుచున్నాము. మరి మన విశ్వాసము ఇటువంటి వాటిలలో దృఢంగా, నిశ్చయంగా దేవుని యందు స్థిరమైన పునాది కలిగి ఉండడము ఎంత అవసరము. మరి నీ విశ్వాసం ఎలా ఉంది? నీ జీవితంలో ఉండే ప్రతి పరిస్థితిని విశ్వాసముతో వాటిని నీలమెట్టం చేయగలుగుతావా? జస్ట్ ఊరకుండి చూడుము. నీకు దేవుడు మనకు నేర్పించేది 2 విషయాలు ఈ వర్తమానం ద్వారా: ఓర్పు, విధేయత. పేషెన్స్ అండ్ ఒబీడియన్స్. నీకు ఓర్పు కావాలి, దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించాలి. ఈ 2 నీ జీవితంలో ఎంతో విజయమును తీసుకొని రాగలుగుతుంది. ఇఫ్ యు హావ్ ఫెయిత్, పేషెన్స్ అండ్ ఒబీడియన్స్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్, దీస్ 3 థింగ్స్ క్యాన్ బ్రింగ్ యూ ఎ విక్టోరియస్ లైఫ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలో ఎంతో విజయవంతమైన జీవితం తీసుకురాగలుగుతుంది. పేషెన్స్ అండ్ ఒబీడియన్స్. యు హ్యావ్ పేషెన్స్ ఇన్ గాడ్. ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఆన్ ద లార్డ్? ప్రభునందు వేచి ఉంటున్నావా? జస్ట్ స్టాండ్ స్టిల్ అండ్ ద సీ. ఊరకుండము, చూడము అంతే. జస్ట్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్? దేవుడు మోషేతో అన్నాడు, మోషే ఇశ్రాయేలుతో అన్నాడు, మీరు ఎన్నడూ కూడా ఈ ఐగుప్తులను చూడరు అని చెప్పినాడు. వాళ్ళు దేవుని వైపు చూస్తున్నారు. వారు ఏక మనసు కలిగి ఉండే
విధేయత చూపించినారు, దేవునికి లోబడినారు. మరి స్మరణ బాప్టిస్ట్ సంఘంగా దేవుడు చేసే కార్యమునకు, దేవుడు నడిపించే విధానానికి సంఘములో మనమందరం కూడా ఆ నడిపింపుకు విధేయత చూపించి దేవుని మాటకు లోబడి దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకుండా, దైవజనులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకుండా దేవునికి అనుకూలంగా, దేవునికి మహిమకరంగా సంఘంగా ఊరకుండి దేవుని యొక్క కార్యము చూచెదము. ఆ విధంగా మనకు దేవుడు ఓర్పును విధేయతను దయచేయనుగాక. ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మరి మాకు ఇచ్చిన సమయం కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. సమయం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. మరి మీరు చేసిన మేలుల కొరకు మీకు వందనాలు తండ్రి. మరి మాకు జ్ఞానం చేసినారు, మీ యొక్క గొప్ప రక్షణ కార్యమును, మరి మాకు రక్షణను వినిపించినారు, మరి మాకు సువార్తను వినిపించినారు, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మాకు ఇచ్చిన రక్షణ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ సమయంలో మరి మాకు ఇచ్చిన వర్తమానం కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఓర్పుతో సహనముతో మరి మేము ముందుకు సాగుటకు సాయం తెచ్చండి తండ్రి. మరి రాహాబు ఆ యొక్క ఎరికో పట్టణం నుండి కేవలం ఒక కుటుంబం మాత్రమే రక్షింపబడి ఉంది. ఎందుకంటే ఆమె కుటుంబము వారు మరి ఆమె యొక్క విశ్వాసం ద్వారా మరి తన కుటుంబం కూడా రక్షింపబడింది. కాబట్టి తను మరి ఆ యొక్క లోకంలో మరి జీవించుచున్న మమ్మలను మరి మా విశ్వాసం ద్వారా మా కుటుంబకులను తను మరి మా బంధుమిత్రులను కూడా మరి మీరు రక్షణ మార్గంలో నడిపించుకుని ప్రార్థిస్తున్నాము. తను మరి ఆ విధంగా మేము విశ్వాసంతో ముందుకు సాగుటకు కృపచించండి. మరి మా జీవితంలో ఉండే పరిస్థితులు, మా జీవితంలో ఉండే ఆ భయంకరమైన ఆపదల నుంచి మరి మమ్మల్ని తప్పించి కేవలం తండ్రి మరి మేము వాటి అన్నింటిలో కూడా మేము విజయంను పొందుతామనే విశ్వాసంతో మరి మేము ముందుకు సాగుటకు సాయం చేసి ప్రార్థిస్తున్నాము. మాకు ఇచ్చిన సమయం కొరకు మీకు వందనాలు. మాకు స్మరణ వ్యాప్తి సంఘాన్ని మరి మీరు నడిపిస్తున్న విధానం కొరకు మీకు వందనాలు. ఇంతవరకు మీ యొక్క కృపలో భద్రపరచుకొని నడిపించినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మిగతా సమయం కూడా మరి దీవించి రానున్న దినాలలో మీ యొక్క చిత్తంను జరిగించి మీ యొక్క నాయకత్వానికి మరి మేమందరం కూడా లోబడి మీ యొక్క ప్రణాళికను మరి మేము తెలుసుకొని మీరు ఏ విధంగా మరి మా యొక్క స్మరణ వ్యాప్తి సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నారో అది మేము తెలుసుకొని మేమందరం కూడా విధేయత చూపించి ఊరకుండి మాట్లాడకుండా మరి మీకు వ్యతిరేకంగా మరి గుణగకుండా సనగకుండా ఎక్కడ కూడా మరి మీకు అవిధేయత చూపించకుండా మేమందరం కూడా లోబడి దాని ప్రకారంగా నడుచుటకు దాన్ని మరి మీకు మహిమ కలిగించుటకు మరి మీరే మమ్మల్ని దీవించి ఆ విధంగా నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ మా పరమ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.